So, ladies and gentlemen, let's warmly welcome our trainer for today, Mr. Alok Khatri. All right. Good morning, everyone. Very happy to be here. My name is Alok, and thank you so much for a very generous introduction, Rupali ma'am. I'm an entrepreneur myself, and I've been told this is a very amazing crowd of entrepreneurs. So I'm really hoping that it will be more of a discussion, co-creation session, co-understanding session, rather than a one-way session about AI. It is a very evolving issue right now, so I refrain myself from taking the hat of an AI expert because in my understanding, no one is in today's time because everything is evolving very fast. But then there are definitively some adopters who are way ahead in AI tech as we move forward. So very happy to be here, very happy to be amongst you. And then I think this is a great initiative for entrepreneurs. I'll just quickly give some context about from where I'm coming from. My name is Alok. If you have to look up on, oh, hi. If you have to look up on where, on my work, you can look up on my website, alokkhatri.com. I'm building a company called Tangible Careers. We are building a infrastructure for verifiable learning and precision hiring. What that means is that in today's time, you can learn everything so easy. We'll reach a time, we are almost reaching a point where we'll use ChatGPT as a default learning tool as well, or Gemini, or some other AI tools as well. So to process saying it is going to be increasingly difficult to really understand who has the talent on what kind of skills. And things are moving so fast. You एकदमै गाह्रो हुनेवाला छ as we move forward कि मैले के सिकेको छु भनेर बुझ्नलाई र म कहाँनिर कुन जबमा हायर हुन सक्छु कुन कामको लागि स्किल्ड हुन सक्छु भन्नको लागि. So that's the infrastructure that we are hiring, technically building something between, let's say, a Coursera and a LinkedIn, so that both platforms can talk to each other. Till June सम्म I was नामी अलिकति confusing name पनि छ. तीनटा नामी छ नेपालमा. So म जहाँ पनि सेसन दिँदाखेरि I try to communicate this. एउटा नामी भनेको college, very nice college. We have no relation with that college, हैन. So अर्को नामी भनेको EV. EV अलिकति close आउन खोज्छ तर we also don't have any relation with the EV as well. So NAMI is an AI research center. It is almost like an ecosystem जहाँ चाहिँ deep AI topicsहरुमा नेपाल centric अथवा नेपाल जस्तै low and middle income countries-हरुमा AI use गरेर problemsहरु solve कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी काम गर्छौं. हजुरले नेपाल नामीको publication journalsहरु हेर्नुभयो भने you will see journals published in very top tier journals where top labs of the world compete to publish. A lot of our faculty is not here. They are in different universities around the world, some in Stanford, some in ETH Zurich, some in like big labs in Europe and US and also in Asia. उहाँहरुको research labsहरु यहाँ छ. So we have around 50 full-time staff who actively just work on AI research as of today. So that is the domain. So मैले चाहिँ नामीको education outreach जति पनि नामीको education initiative छ त्यो lead गर्थे till June. That morphed into a startup and me along with Dr. Bishesh Khanal जो नामीको co-founder पनि हुनुहुन्छ. We are building tangible careers together. यो कोचिङको वर्ल्डमा international coach federation भन्छ, which is called ICF. There is a long process for you to get certified with it. There are a few people in Nepal who have done it, so I've done that few years ago. ChatGPT जब सुरुमा आयो, सुरुमा अब almost 3 वर्ष हुन थालिसक्यो. सुरुमा एकदम वाइड स्प्रेड तरिकाले आउँदाखेरि चाहिँ एकदम क्लियर सिग्नल चाहिँ के थियो भने okay, maybe there are 10 million 20 million people in the world जो चाहिँ AI सँग क्लोज हुनुहुन्छ होला, हैन. इन्जिनियर्सहरु, सफ्टवेयर डेभलपर्सहरु, AI मा काम गर्ने रिसर्चर्सहरु, टेक माइन्डसेट भएको मान्छेहरु. तर यो यति वाइड स्प्रेड टेक्नोलोजी हुनेवाला छ कि there is going to be at least 4-5 billion people around the world जो चाहिँ they have to cross the bridge and understand AI very deeply, otherwise there's going to be a big problem. So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 2.5 years ago हामीले काम सुरु गरेको चाहिँ के थियो भने we will train non-technical people to transfer into the
AI native zone. Ani. So in this process, we've trained governments, we've trained semi-government organizations like NTC. We have incredibly large volume of work just in banks. Recently, our last workshop, just this year, we trained 1,000 bankers in Nepal on AI adoption, and we work very deeply there. अनि यो प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो ब्लाइन्ड स्पट जुन हामीले चाहिँ 1.5 वर्षपछि मात्रै रियलाइज गऱ्यौँ त्यो चाहिँ के थियो भने just because someone is a tech person does not mean that that person is AI native. किनभने AI technology यसरी move भइरहेको छ कि it is hitting totally different points than what technological people would think. And त्यो हुँदाखेरि then we started working with tech companies as well. Last week I was here training the team at Leapfrog as well. We work with ScaleUp. Next week we are training Grepser. We're training F1Soft. So a lot of these kind of things are happening. So म पछि एउटा यसको context पनि ल्याउँला कि AI को space मा चाहिँ there is a clear distinction between what it means to be AI literate and what it means to be AI native. Literate, I know this tool, I know that tool. You don't need me to actually tell you that you can use this tool for this function. You can pretty much Google it. तर यो टेक्नोलोजी को यति धेरै नोइज छ अहिलेको टाइममा यसको जुन अन्डरलाइङ जुन करेन्ट छ नि त्यो बुझ्न इज सो इम्पोर्टेन्ट हैन एन्ड देन आई विल फोकस अ लट देयर एन्ड देन एक्सपोज यु टु फ्यु थिङ्स एन्ड देन वी क्यान हेभ अ लट अफ डिस्कसन्स अराउन्ड द्याट किनभने दिस इज सच अ बिग बबल इट्स गोना बर्स्ट probably in 2026 but then is the technology going to go away? No chance it's going to go away. हैन त्यो किन हो भन्ने कुरा पनि बुझौँ अनि अर्को चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा भ्याल्युलाई हामीले होल्ड गर्नको लागि चाहिँ what is the kind of skills as entrepreneurs हामीले हेर्नुपर्छ अनि मोर इम्पोर्टेन्टली आफ्नो टिम कसरी बिल्ड गर्नुपर्छ कस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ टिममा ल्याउन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट कस्तो खालको मान्छेलाई टिममा ल्याउन इज नट इम्पोर्टेन्ट हाम्रै केसमा पनि देयर हेज बिन सच अ केस जहाँ चाहिँ we have had to ask people to we have had to had a very honest conversation with people in the last 6 months Zaki, your skill sets is not serving anymore. This is the reason. भनेर चाहिँ we have had to take them off the team, bring in new people. So त्यस्तो खालको इश्यूजहरू हामीले नै फेस गरिरहेको हुँदाखेरि गर्दाखेरि चाहिँ we can actually discuss those kind of things as well. मेरो बारेमा अलिकति गुगल गर्नु भने फन फ्याक्ट के छ भने एउटा आयरनम्यान भन्ने रेस सुन्नुभएछ तपाईँ सुन्नुभएको छैन आयरनम्यान भन्ने रेस हुन्छ जसमा चाहिँ अनि यो फोटो मैले हाल्दाखेरि चाहिँ एआई जेनेरेटर हो सर भनेर सोध्नुहोस् त होइन यो 2020 को आसपासको फोटो हो वेन आई युज टु एक्टिभली डु ट्रायथलन्स आयरनम्यान भनेको चाहिँ इट्स अ लङ डिस्टेन्स इन्ड्योरेन्स रेस जहाँ चाहिँ यु हेभ टु स्विम इन दि ओसन फर लाइक 4 किलोमिटर्स एन्ड यु कम आउट अफ दि ओसन एन्ड देन यु रन एन्ड देन यु टेक युर बाइक एन्ड देन यु गो अन अ बाइक फर 180 किलोमिटर्स एन्ड देन यु लिभ युर बाइक एन्ड देन यु run for like 41 kilometers. You do that on the same day. So I did my first race in Langkawi in Malaysia and second race in Frankfurt. So that's a bit of a context about me and then, and then we can obviously discuss. I also have Anisha with me here. She is a PhD student at Nanyang Technical University, NTU, Singapore. Singapore, we used to work together at NAMI as well. And जति पनि AI adoption को around मा जुन काम हाम्रो भइरहेछ, we are doing a lot of research on how organizations are evolving in the post-AI world. So thank you for being here as well. Okay, so let's move, okay? All right, so first my expectations. AI is such a hot topic, like everything is AI right now. You will be surprised to see कि हामीले ट्रेनिङ गर्न जाँदाखेरि कस्तो कस्तो कुरा सुन्छौँ AI को बारेमा यो पनि AI ले गरिदिन्छ त्यो पनि AI ले गरिदिन्छ भनेर the topic is on AI. So expectations चाहिँ के लिएर आउनु भएको छ we're going to spend around 2.5 hours more together. What do you think would add most value to you in this morning? Anyone? एकछिन मेरो साउन्ड दाइले मलाई हामी एआई त अझै पनि युज गर्न राखेको छौँ सर वी आर स्टिल युजिङ एआई तर आफ्टर दिस सेसन वी होप कि त्यही सिमिलर टुल्सहरूको लाई युज गरेर म्याक्सिमम एफिसिएन्सी निकाल्न सकौँ सर त्यही Anyone who does not use ChatGPT? Anyone who does not know the full form of ChatGPT? Full form? Anyone who knows the full form of ChatGPT? Generative pre-trained transformer. Okay. How many of you knew that the full form of chat को the full form है ना GPT को generative pre-trained transformer हो बन रहा? How many of us knew that? How long we have been using ChatGPT for? So it's almost like dating a person that we did not really care about what this person is all about.
Because if we just knew that it is called generative pre-trained transformer, त्यसको मिनिङ बुझ्नुभयो भने यसलाई कहाँ युज गर्न मिल्छ कहाँ युज गर्न मिल्दैन के को लागि युज गर्ने भन्ने कुरा एकदमै क्लियर भइहाल्छ है जेनेरेटिभ प्रिट्रेन्ड ट्रान्सफर्मर भनेको के होला यु आर अ गुड स्टुडेन्ट आई सी जेनेरेटिभ प्रिट्रेन्ड ट्रान्सफर्मर भनेको के होला यु आर अल्सो अ गुड स्टुडेन्ट एनीवन हामीसँग टाइम एकदम कम छ द फास्टर यु कम इन द मोर विल गेट आउट अफ इट या सो उहाँले के भन्नु भने एउटा सेट अफ डेटा सेट हुन्छ जसलाई चाहिँ के भन्छ पहिले नै ट्रेन गरेर के हुन्छ पहिले ट्रेन गरेर राखिरहेको हुन्छ ओके अर्को क्वेसन च्याट जिपिटीमा हजुरले प्रम्प्ट गर्नुभयो राइट ए एसे अबाउट स्केल अप नेपाल इन 200 वर्ड्स लेख्नुभयो जुन आउटपुट आउँछ नि कसरी आउँछ होला हजुर ओके यु आर अ गुड स्टुडेन्ट कसरी आउँछ होला आउटपुट कसरी आउँछ होला त्यो चाहिँ अगाडिको पछाडिको प्रोसेस भयो कि जस्तो मैले केही लेख्नु पऱ्यो म हातले लेख्छु नि त अरू टाइप गर्छु स्क्रिनमा आउँछ नि त च्याट जिपिटीले जुन लास्ट लाइन लेख्छ नि त्यो कसरी लेख्छ होला अथवा जेमिनाई अरू हाउ डज इट राइट टोकन्स त्यो मेकानिजम छोड्नुहोस् त्यो लास्ट लाइन भन्नुहोस् त कसरी लेख्छ कसरी हाउ डज इट राइट त्यो गफ भयो उसको गफ तपाईँको गफ होइन उसको गफ भयो तर लेख्छ कसरी हाउ डज इट राइट सरी प्रेडिक्सन ओके सरी अगेन आस्किङ क्वेसन्स त्यो उसको प्रोसेस भयो लेख्छ कसरी सो लेख्न त मैले पनि लाइक क्वेसन सोध्न सक्छु नि त अटोमेटिक अस्ति नै एउटा सेसनमा कसरी लेख्छ भन्दा यसरी यसरी लेख्छ हजुर हजुर बुझेन अब त्यो चाहिँ अगेन प्रोसेस भयो लेख्छ हाउ डज इट राइट लाइक हुन्छ नि त लास्ट लाइन त्यो वर्ड 200 वर्ड निस्क्यो अरे होइन 200 वर्ड वान आफ्टर दि अदर आउँछ नि हो त्यो कसरी आउँछ कसरी आउँछ भन्नुभयो बेस्ड अन मिलियन्स अफ त्यो डाटा होइन बेस्ट जुनमा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन परेको हुन्छ त्यसैलाई नै त्यसले पिक गर्छ त्यो जस्ट प्रेडिक्सन मात्रै हो कि सो इट इज सम सर्ट अफ प्रेडिक्सन अभियसली ट्रान्सफर्मर आर्किटेक्चरको डिटेल्सहरू डिफ्रेन्ट छ तर लेमन टर्म्समा बुझ्दाखेरि देयर इज सम फर्म अफ प्रेडिक्सन फर्स्ट वर्ड आउँछ त्यसपछि आउने वर्डको प्रोबेबिलिटी सबभन्दा बढी हाई छ त्यही भएर इन सम सेन्स त्यहाँ आइपुग्छ भनेपछि यसलाई फ्याक्चुअली युज गर्न मिल्यो कि मिलेन क्यालकुलेसनको लागि युज गर्न मिल्यो कि मिलेन के को लागि युज गर्न मिल्छ युज त हजुरहरूले सबैलाई गर्नुहुन्छ होला प्रेजेन्टेसन बनाउनु भएको हुन्छ होला एनालिसिस गर्नुभएको छ होला यो इन्फर्मेसन देऊ पनि भन्नुभएको छ होला यदि यो प्रेडिक्सन हो भने यसलाई के को लागि युज गर्न मिल्छ होला हजुर आइडिएसनको लागि डेफिनेटली गर्न मिल्छ अरू के को लागि गर्न मिल्छ होला आइडिएसन ब्रेनस्टर्मिङको लागि गर्न मिल्छ अरू के को लागि गर्न मिल्छ अब यो भन्दा भन्दै सोच्नुहोस् है के को लागि चाहिँ गर्न मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि सोचिरहनुहोस् होइन च्याट जिपिटी युज गर्न मिल्छ कसरी गर्नु छ के भन्नु भन्नुहोस् कसरी सो मेरो के कामहरू छ भने फर इक्जाम्पल एक्सेलको सिटहरूलाई चाहिँ मैले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भने मलाई के चाहिएको मैले उसलाई अपलोड केमा बनाउनु छ सो फर इक्जाम्पल केमा बनाउनु त्यो एजेन्ट चाहिँ बनाउनु छ केमा एजेन्ट होइन सो फर इक्जाम्पल मसँग यत्रो लिस्टको डेटा छ होइन एक्सेलको त्यसलाई चाहिँ कुनै सर्ट फर्मेटिङ गर्नुपर्ने चाहिँ के गर्नुपर्ने चाहिँ उसलाई राख्छु च्याट जिपिटीमा राख्छु अनि त्यसपछि मलाई यो कन्भर्ट गरिदियो भनेर भन्छु त्यसपछि मेरो आधी घन्टाको काम मेरो चाँडै नै हुने भयो क्या सो सम फर्म अफ डाटालाई चाहिँ मैले चाँडै नै फर्मेटिङ त्यो सही अप्रोच हो कि होइन त्यो चाहिँ सोचौँ होइन भने सोचौँ भनेको त्यो सही गलत भन्न खोजेको होइन सोचौँ भने जस्तो के भन्छ मान्छेले पनि गफ हान्ने हो च्याट जिपिटी पनि गफ हान्छ च्याट जिपिटी गफ हान्ने मान्छे हो भनेर तर गफ हान्ने मान्छे बेटर बेटर भइरहेछ उसको आफ्नो रिजनिङमा तर त्यो यसको डिटेल्सहरू बुझ्न चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने नोइज धेरै छ कि होइन यो टुल त्यो टुल हुन्छ नि प्रेजेन्टेसन बनाउनलाई यो प्रोटोटाइप गर्नलाई यो के भन्छ भिडियो एडिटिङ गर्नलाई यो साउन्ड गर्नलाई यो यति धेरै कुराहरू आइरहेको छ तर
some have real value, and there is something that has totally shifted. Especially, हामीले हजुर कति छ, like how many of you lead teams that are less than 50 people? So a lot of you, right? So using less than 50 people को जुन territory छ नि, that probably can come down to 10-15 जस्तो लाग्छ आजको दिनमा. But if you really understand यसको undercurrent of this technology, हैन? So that's what we'll get into slowly this session. Okay. This has a bit of lag. Okay. So you have 5 minutes. Laptop खोल्नुस्. Do like showcase your AI skills. 5 मिनटमा AI use गरेर हजुरले जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस्, म सबैले गरेर हेर्छु कुन लेभलमा एक्जिक्युट गर्न सक्छु. It might be anything. You build a website, you build like whatever. Like AI tools use गरेर हजुरले 5 मिनटमा आजको दिनमा के गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि हेर्नु. So what I'm seeing here is a lot of designs, some presentations, and few prototypes. I think I saw one, one of us using Lovable. एउटा हरेक टेबलबाट what did you make भनेर एउटा मात्रै just answer. What did you make in 5 minutes भनेर quickly एउटा ग्रुपबाट एउटा select गर्नुस्, quickly share गर्नुस् अनि select गर्नुस्, and then you can say one from each group, है, because we won't have time for everything. Hello everyone, I am Damodar Bagale, and just as the task, I used Claude AI and made the portfolio of Sir himself. I asked Claude to extract the information about him, and he extracted all the things like he worked in NAMI and he found a tangible AI and made a nice UI and all the things needed to make a portfolio. Thank you. Awesome. That was great for 5 minutes. What else? Yes. Hello everyone. So I made a portfolio website for myself using Lovable. So in 5 minutes, it created a basic, or you can say advanced as well. So summing up all the skills, my experiences and everything, it made a good portfolio website in 5 minutes. Thank you. Okay, great. What else? Dan? What's that? He's looking like a charmastic teacher who is teaching while dancing and making an interactive session. Okay. Great, thank you. What else? Anything else? Yeah. So everyone's like this is a thing with the entrepreneur group, no? They know who they are selling to. सो मैले चाहिँ आलोक खत्री सरको इन्टरनेटबाट डाटालाई स्क्रेपिङ गरेर एउटा पोर्टफोलियो बनाएको छु. सो उहाँको एउटा पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिँ कम्प्लिटली एउटा डिजाइन गरेर हजुरहरूको अबाउट अस, हजुरको जुन त्यो जेनरली डेटाहरू जुन जुन एभाइलेबल थियो त्यसलाई स्क्रेपिङ गरेर चाहिँ एउटा पोर्टफोलियो वर्किङ एउटा पोर्टफोलियो प्रपरली वर्किङ एउटा कम्प्लिट वेबसाइट एउटा बनाएको. Awesome. Okay, thank you so much. Just in the interest of time, I'm not taking anything anymore. But then what I see here is like some of you on totally different spectrum of AI adoption, some of you still understanding where to use it, because we see the spectrum from do this project for me to building a prototype in 5 minutes. That is an incredibly large spectrum to cater to. So let's see, like as in when we go, like let's try to understand where this is going. Okay, great. This is a bit of lag. Okay. So when Rupali ma'am asked about AI, what excites you about AI, there were like 500,000 different answers in like different directions. But what's the AI भनेको, like what is your understanding of what this technology is? Very pinpointed understanding of what AI is. Wait, I'll come to you at the end. What do you think AI is? हरेक ग्रुपबाट एक एकजनाले भन्नुभयो हुन्छ AI के हो? What is your understanding of AI?
Yeah. Yes, from here? I basically use it as a researcher for me. I go through some processes and I try to understand the things that I might not know or I might want to know. That's it. Okay. That's more like a use case of AI. It's like I use soap to clean myself, but then I'm asking soap भने चाहिँ के हो, like how is it made भन्ने कुरा चाहिँ. So AI भनेको चाहिँ के हो, like what do you think is the very pinpointed definition of AI as a tech? एआई भन्नाले चाहिँ जस्तै हामी सबैसँग चाहिँ इन्टेलिजेन्स छ, केमा छ, ब्रेनमा छ, राइट. अब त्यो लेभलको इन्टेलिजेन्स चाहिँ वी आर क्रिएटिङ इट इन द इन्टरनेट, जुन चाहिँ जहाँबाट पनि एक्सेसिबल हुन्छ. एन्ड वी क्यान एक्चुअल्ली प्रोग्राम इट, अनि वी क्यान एक्चुअल्ली मेक इट इन सच अ वे द्याट इट क्यान फुलफिल आवर निड्स. ओके, बेसिकली पिन पोइन्टमा भन्दा चाहिँ एआई भनेको चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई रेप्लिका गर्न खोजेको, हाम्रो ब्रेनलाई रेप्लिका गर्न खोजेको, एभ्रिथिङ फ्रम न्युरोन्स एन्ड अल्सो अबाउट रिजनिङ. हाम्रो ब्रेनले जसरी गर्छ त्यसरी नै हामीले त्यसलाई रेप्लिका गर्न खोजेको. Yes, sir. So, before defining AI, let's divide this AI, artificial and intelligence. So, there are two words, intelligence basically. Artificially, everybody knows what is the artificial, but what is the intelligence means, it's a combination of all the means knowledge and the sense and the past experience. जस्तो कि हाम्रो 5वटा इन्द्रियहरू छ, हामी हेर्न सक्छु, सुन्न सक्छु, हेर्न मतलब कुनै पनि कुरा बुझ्न सक्छु. यो सब कुरा हाम्रो नेचुरल इन्टेलिजेन्स हो. यसैले हामीले यदि मेसिनरी मतलब उसमा आर्टिफिसियलमा लगायो भने द्याट इज बिकम एआई, artificial intelligence. One other question in this regard. AI, this is not the first time AI is being built. It's not been 3 years. It has been existing as a ideology and some level of execution since 1950s. यो जुन last 3 वर्षको hype छ नि, suddenly it swept everything. What do you think this hype is all about? के को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ it has become so prominent? Natural language, aru? Sorry? Time saving, okay. Reasoning, interesting. What else? Productivity. But how? What has become so powerful in the last 3 years that everyone is just talking about, like, sorry? Automation, okay. What else? Affordability of using. Okay. What else? Last 3 years को जति पनि hype छ, के को कारणले हो? Accessible data, okay. COVID पछि digitalized भयो, okay. What else? 3.0 मा transition भइरहेछ, okay. Any blockchain entrepreneurs here? Sorry? Contextual assistance. Yeah. तर यो हाइप रोबोटिक्सले गर्दा हो, तर हार्डवेयरको क्यापेबिलिटीले गर्दा यत्रो हाइप जेनेरेट भयो त. तर के एफोर्डेबिलिटी चाहिँ के को एफोर्डेबिलिटी भयो? एफोर्डेबल त दालमोट पनि थियो होला, तर यो किन, वाइ इज द सच अ स्विपिङ हाइप अबाउट टेक्नोलोजी? के को एफोर्डेबिलिटी भयो अथवा कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ all of this hype in the last 3 years? यसको इफेक्ट्सहरु भन्दै हुनुहुन्छ कि हजुरले, तर के कुरा चाहिँ एफोर्डेबल भएको छ, युजेबल भएको छ, एक्सेसिबल भएको छ, के कुरा? Yeah.
Yeah, so it was used by everyone. Your tech is generative AI. It's like full AI bhanna milदैन हैन. It is not everything about AI. There are so many other nuances to AI. यो हाइप किन भयो भने एउटा चाहिँ अघि भन्नुभयो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा आयो राइट. नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा आउने बित्तिकै नाउ इट इज एफेक्ट्स एभ्री वान. इट एफेक्ट्स यु, इट एफेक्ट्स your family, it affects your children if you have them, it affects the children's teacher if it is I was talking to my barber about ChatGPT recently. It was amazing. And then he was actually telling that यो AI ले त job लाग्ने भयो मेरो. And I told him how he can actually deploy 5 more robots over there and then probably will not take his job. So everyone is so curious about this entire thing. But then the only reason for that is it is natural language. We can communicate with technology so easily. An example अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो पहिला त डेभलपर्सहरूले एक लेभलमा गर्न सक्नु भयो. सो यसमा केही पनि भएको हैन, जस्ट इन्टरफेस अफ ल्याङ्ग्वेज त्यो मात्रै चेन्ज भएको हो. एन्ड देन computational ability obviously त्यसमा nuancesहरु छ. But then yeah, अनि ठिक हो तर त्यो त्यति अहिले पनि त्यति वाइड स्प्रेड भइसकेको छैन. इट्स अन द प्रोसेस. लेट्स से कतिजनाले सुन्नु भएछ कि एआई इज गोना टेक जब्स. Do you believe AI is going to take jobs? To what extent? So अहिलेको एकदमै ठुलो conversation, and one of the reasons we are engaged in this research on how organizations are evolving in the post-AI world is that the full narrative is around people are going to lose their jobs, operational people are going to lose their jobs, low-skilled people are going to lose their jobs, but it is not so easy to say that this person is going to lose this job. Obviously, some functions will get automated, and Amazon भन्नुभयो जति पनि global companies हरु छ उहाँहरुले यसमा इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको चाहिँ वर्कफ्लोजहरुलाई automate गर्न हो. And then what as entrepreneurs that we need to see is that there are people do some work, and there are workflows of those work. AI does not really replaces people, but it makes the workflows a lot more faster. And in two process, effect, what is the kind of people you need in your company? The conversation totally changes, right? So to already आइसकेको reality हैन धेरै कुराहरु build भइराको छ, but then that's the direction where everything is headed, हैन. So आजको दिनमा कुनै पनि कम्पनीले मान्छेलाई replace गर्न मिल्छ? The answer is no, right? But then is the technology infrastructure building in that direction? The answer is definitely. And as entrepreneurs, हाम्रो टिममा भएको छ like हुन्छ नि, the way we used to work between a designer and a software engineer, that entire workflow has shifted. That time frame has gone down from 6 months to around 2 days. And then designerले गर्नुपर्ने first end of work has gone to a product manager and then to a software developer. So त्यो भन्दाखेरि जुन dependencies on different roles change भएको छ. Does that mean it replaces a designer? No. But then does it mean that it changes a workflow? Yes. So as entrepreneurs, first as a call to action चाहिँ मेरो बिजनेसको वर्कफ्लोहरु के रहेछ भनेर चाहिँ हेर्न जरुरी छ. Then only we'll be able to really understand AI लाई कहाँ leverage गर्ने. किनभने योभन्दा अगाडि हामीले अलिकति डिस्कस गरिसक्यौं. This is a prediction centric model. त्यो भएको भएर यसमा राइटली इन्जिनियर गरेन भने यसको भ्यालु केही पनि छैन. इमेल लेख्न, एसे लेख्न, त्यो गर्न चाहिँ छ, तर यसलाई राम्रोसँग इन्जिनियर गर्न सक्नु भने यसको भ्यालु छैन. So we'll come to that definitely, okay? All right, so AI भनेको केही पनि छैन. It's like plain and simple. हजुरले मेरो LinkedIn हेर्नु भने यो फोटोको यो पिक्चरको अगेन्स्ट मेरो धेरै फोटो पनि देख्नुहुन्छ होला. There is model in the middle. There is some data on one end. There is some insights that is getting generated on the other end, and it is operating in an environment. यो भन्दा अरु केही पनि नै छैन. This is what the end all be all of AI is. As entrepreneurs, हजुरहरूले हेर्नु पर्यो कि कस्तो खालको डेटा मैले होल्ड गरिरहेको छु, कस्तो खालको मोडलमा चलाइरहेको छु, कस्तो खालको इन्साइट्स जेनेरेट गरिरहेको छु. And as entrepreneurs, हजुरको big competitive edge भनेको what is the business insight that you can generate through use of AI in your workflows. That will really create the value of the next gen that we are talking about. So now it is not going to be about what is the kind of people that किनभने organization हजुरले हेर्नु भयो भने there is an organization is facilitating a goal, correct? एउटा कुनै बिजनेस अब्जेक्टिभ लिएर अर्गनाइजेसन हेरिरहेको हुन्छ. त्यो बिजनेस अब्जेक्टिभमा हजुरले मान्छेहरू हेर्नु भयो भने
मान्छेहरू आर ब्रोकन डाउन इन्टु डिफ्रेन्ट रोल्स. त्यो रोल्सहरू किन भएको हो त्यही बिजनेस अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि. अब त्यो बिजनेस अब्जेक्ट रोल्सहरू गेट मर्फ्ड इन्टु वर्क फ्लोज द्याट पोइन्ट टु द सेम बिजनेस अब्जेक्टिभ. द्याट इज द डिरेक्सन अफ अर्गनाइजेसन्स. एन्ड देन we are also seeing the entire ideology of talent management shift into something called workflow management, right? Does it make sense? And as entrepreneurs, जुन मैले अघि त्यो 50 जनाको टिम 15-20 जनाको पनि हुन सक्छ at this point of time मा, when we invest on workflows first, and second, when we invest on people who understand workflows, have systems thinking, can build those workflows and can maintain those workflows, हैन? कम्प्लायन्सको लागि डकुमेन्टेसन्सहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यो त एउटा वर्कफ्लो हुनसक्छ नि त, फर इक्जाम्पल, राइट? त्यो कसरी हुनसक्छ एकछिनमा हेरौँ, राइट? सो फुड फर थट अहिलेको लागि चाहिँ यो प्रेडिक्सन मोडल हो फर्स्ट. सेकेन्ड, मैले एज एन एन्टरप्रेन्योर आई हेभ टु थिङ्क इन टर्म्स अफ वर्कफ्लोज, देन ओन्ली आई विल बी एबल टु लेभरेज भ्यालु आउट अफ एआई. त्यो हजुर अब त्यो वर्कफ्लोमा हजुरको कुन चाहिँ एआई टुल कहाँनिर पर्छ भन्ने कुरा पछि आउँछ, राइट? पहिला वर्कफ्लोजमा चाहिँ सोच्न थाल्नु पऱ्यो. मेरो फाइनेन्सको वर्कफ्लो के हो, मेरो डिजाइनको वर्कफ्लो के हो, मेरो प्रडक्ट डेभलपमेन्टको वर्कफ्लो के हो. द्याट इज क्रिटिकल आजको दिनमा, राइट? क्लियर? ओके, केही क्वेसन छ यहाँसम्म? केही क्वेसन, थट्स? अग्रिमेन्ट डिसअग्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ है. नाउ आई एम नट स्पिकिङ फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ लाइक आई हेभ वर्कड अन दिस फर 20 years, I have like this many papers on this. I'm not working from that point. But we extensively breathe this kind of technologies in today's time, and we've been doing it for 2.5 years, which in AI's life cycle frame, that is a lot of time. If you can disagree, right? How many of you believe AGI भन्ने कुरा is going to come very soon? 1, 2. I don't believe. It's just, for me, it's just hype of a foundation model, right? केही पनि नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई, unless there is a very surprising tech that is going to come, that is going to really leverage. किनभने जति पनि कुराहरू अहिले बिल्ड भइरहेको छ त्यसको माथिपट्टि नेरेटिभ प्लेज भेरी हाई, एन्ड द्याट इज वाट इज क्रिएटिङ द बबल अहिलेको टाइममा. सो द्याट इज, सो त्यो पनि अलिकति डिकोड गरौँ न. सो यु विल ह्याभ यर ओन पर्सपेक्टिभ एज एन अन्टरप्रेन्योर, एन्ड विल डेफिनेटली सी हाउ दिस इज गोइङ टु गो, राइट? सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने, सो यो फर्स्ट ब्लकेसमा दुईवटा लर्निङ फोकस छ. एउटा चाहिँ you should be able to understand the different stages of AI is so important, different stages of AI, so that you are not working on something that is outdated, or you are not working on something that is super far-fetched as a good din, right? Second, you should be able to see the impact of AI in modern day workforce. As an entrepreneur, हजुरले कहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ, के कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, which is worthy and which is not so worthy. And even as entrepreneurs, how do you skill yourself भन्ने कुराको एउटा फ्रेम छ. Recently, I was in a conference in Hyderabad. अनि त्यो कन्फरेन्समा चाहिँ like we were meeting some people, Indian tech ecosystem for people, and one of the guys gave a very, very good advice. How do you adapt in the post-AI world? त्यसको एकदम clear, simple answer चाहिँ just replace yourself. If you are able to replace yourself, you are adapting. If you are not replacing yourself, probably there is some stuff. So it is almost like a rule of thumb that has been very helpful for me as well. So probably will be helpful to you as well, right? Stages of AI, chatbots, reasoners, agents, innovators, organizations. कतिजनाले सुन्नु भएको थियो यो भन्दा अगाडि, right? This is not my frame. This is Sam Altman's frame. I don't agree to his AGI narrative, but then I definitely agree to his के भन्छ stages of AI narrative. Chatbot भनेको के होला? Sorry? च्याटबोटले फङ्सन कसरी गर्छ होला? लाइक वाट इज अ च्याट? एआईको स्टेज च्याटबोट हो भने चाहिँ उसले कसरी फङ्सन गर्छ होला? अटोमेटेड रेस्पोन्स. अटोमेटेड रेस्पोन्स, यस. अटोमेटेड त सबै अटोमेटेड रेस्पोन्स नै हुन्छ. च्याटबोटको फङ्सनालिटी कस्तो हुन्छ होला? सम लिमिटेड इन्फर्मेसन कन्ज्युम गरेर कुनै एउटा लजिकमा केही आउटपुट दिइरहेछ भने त्यो च्याटबोट. everyone agrees with this? सबैजना च्याटबोटसँग त सबैजना इन्टरफेस पनि गर्नुभयो. सबैको कम्पनीजहरूमा च्याटबोट पनि छ. जस्तो हजुरको कम्पनीमा लेट्स से फर एक्जाम्पल कुनै एउटा एक्जाम्पल दिनु न, लाइक सम भलन्टियर हजुरको कम्पनीको नाम आर्कबो टेक्नोलोजीको च्याटबोट हजुरहरूको छ. सो त्यसमा चाहिँ लेट्स से हजुरहरूको काम कुन डोमेनमा छ?
कर्पोरेट लर्निङ एन्ड म्यानेजमेन्ट लेट्स से म आर्गो हजुरको च्याटबोटमा गएर चाहिँ आर्गो भने के हो भन्यो भने त मजाले भन्छ होला हैन हो त्यसलाई मैले त्यो च्याटबोटलाई मैले सोधेँ भने मैले आर्कबुक किन युज गर्नेले चाहिँ काठमाडौँ फिन्टेकले पनि नयाँ ल्याउँदै रहेछ त्यो चाहिँ किन युज नगर्ने भन्यो भने के भन्छ त्यसले सो होइन यो मैले उहाँको च्याटबोट कस्तो छ भनेर गर्ने भन्दा पनि दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन अ च्याटबोट एन्ड अ रिजनर मोडल होइन रिजनर मोडलले मजाले रिजन गर्न सक्छ अथवा रिजन गरेको इल्युजन क्रिएट गर्न सक्छ राइट रङ आन्सर भन्ने कुरा त्यसलाई छोडिदिएँ मैले बट देन रिजनिङ एबिलिटी भनेको सम फर्म अफ रिजन्स आउँछ राइट द्याट्स रिजनर एजेन्ट्स भनेको के होला एन्ड 2025 हेज बिन द इयर अफ एजेन्ट एभ्री वान इज टकिङ अबाउट एजेन्ट भनेको चाहिँ के होला या त्यो त्यो ठिक हो हजुरले भने तर उहाँले सिम्पल भाषामा के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने कुनै स्पेसिफिक काम छ त्यो स्पेसिफिक कामलाई गर्न खोज्ने एउटा स्टेज अफ एआई हो होइन कतिजनाले एजेन्ट्सहरू हजुरको कम्पनीमा बिल्ड गर्नुहुन्छ हेभ यु बिल्ड कस्तो खालको एजेन्ट्स बिल्ड गर्नुभएछ अन्त कस्तो खालको एजेन्ट त्यो एजेन्टले गर्छ कि रेस्पोन्स टु भने जस्तो एजेन्टले त कुनै स्पेसिफिक काम गर्न सक्नु पऱ्यो अटोनोमसली इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन सो त्यो कस्तो खालको काम चाहिँ उसले गर्छ प्रडक्ट पोस्ट सो हजुरको जुन एजेन्ट छ त्यसलाई विदाउट एनी ह्युमन इन्टरभेन्सन उसले प्रडक्टको पोस्ट पनि आफै पोस्ट गरिरहेछ न्युज लेटर पनि आफै पठाइरहेछ आफै विदाउट एनी ह्युमन इन्टरभेन्सन ओके 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 सो हजुरहरूले त्यसमा वर्क फ्लो चाहिँ कस्तो बनाउनु भएको छ सो वाइ डज इट पिक कन्टेक्स्ट फ्रम वाट डज इट युज टु जेनेरेट पोस्ट स्केड्युलिङ त इट्स अ भेरी नर्मल अटोमेसन प्रोसेस भयो होइन हजुर ओके सो यसमा उहाँको एक्जाम्पलबाट के मात्रै बुझौँ भने सो सोसियल मिडियामा जुन हामीले पोस्टिङहरू गर्छौँ यदि हजुरहरूको ब्रान्ड स्ट्राटेजी नै अलग लेभलमा भेरी क्रिएटिभली रन गरिरहेको छैन भने हजुरको सोसियल मिडिया इज डेफिनेटली गर्न बी यो पोस्ट गर त्यो पोस्ट गर यस्तो खालको कन्टेन्ट बनाऊ टेक्स्ट यु क्यान जेनेरेट त्यसबाट टेक्स्टबाट जुन हजुरले पोस्टमा राख्नुपर्ने कुरा छ द्याट यु क्यान मर्फ कट वाट एभर इज निडेड डिजाइन यु क्यान कल मल्टिपल एपिआइज आजको दिनमा यु क्यान डिजाइन एज वेल सो त्यो इन्टायर वर्क फ्लो छ द्याट कुड गेट अटोमेटेड सो टेक्निकली कसै न कसैको काम त थियो नि त त्यो राइट सो सोसियल मिडिया म्यानेजरको होला कसैको के होला तर यसमा चाहिँ आई वान्ट टु ड्र द एटेन्सन टु इट डज नट टेक अवे द पर्सन इट सेल्फ इट टेक्स अवे पार्ट अफ द पर्सन्स वर्क विच वाज अ वर्क फ्लो इन इट सेल्फ होइन एजेन्ट्सहरूले गर्ने चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो एउटा सानो स्पेसमा उहाँहरूले बिल्ड गर्नुहुन्छ सो अहिलेको 2025मा एकदमै धेरै एजेन्टिक एआईमा काम भइरहेछ ग्लोबली काम भइरहेछ हजुरहरूले एज एन्टरप्रेन्योर्स हेर्नु भएको छ सो वाइ कम्बिनेटर सबैले सुन्नुभएको छ है वाइ कम्बिनेटरकोले कस्तो कस्तो एआई कम्पनीमा फन्ड गरिरहेको छ भनेर हजुरहरूले हेर्नुभएको छ अथवा ग्लोबल्ली कस्तो कस्तो खालको कम्पनीजहरूमा चाहिँ पैसा गइरहेको छ अथवा त्यो कम्पनीजहरूले भ्याल्यु रिट्रिभ गर्न सकिरहनु भएको छ भनेर हजुरहरूले हेर्नुभएछ कस्तो कम्पनीले आजको दिनमा कस्तो खालको एआई कम्पनीले पैसा कमाइरहेछ जस्तो लाग्छ हजुर वर्क फ्लो अटोमेसन गर्ने एज अ सर्भिस कि अटोमेसन बनाइदिने ओके यस अर नो आई मिन लाइक when I say making money, I mean like real, like millions money. I don't mean thousands money. You know? Thousands money, yes. What is making millions money as of today? त्यस्तो कम्पनीजले पनि यस तर एकदमै धेरै भ्यालु क्याप्चर गरिरहेको चाहिँ जति पनि एकदमै टिडियस कामहरू छ नि फाइनेन्सको अनि कम्प्लायन्सको डकुमेन्टेसनको त्यो
अटोमेसन गर्ने प्लेटफर्महरूले चाहिँ एकदमै धेरै भ्यालु रिट्रिभ गरिरहेको छ। उनीहरूको त्यो विकली मन्थली ट्रान्ज्याक्सन्स नै मिलियन्स अफ डलर्समा चलिरहेको छ आजको दिनमा। अल्सो डिपेन्ड्स अन विच मार्केट दे आर अपरेटिङ इट इन। तर जति पनि बिजनेसको टिडिएस कामहरू छ त्यो कामहरूलाई अटोमेट गर्न सक्ने इजी प्लेटफर्म कि त्यहाँ गएर मैले सर्भिस तिम्रो अटोमेसन बनाइदिन्छु भन्दा पनि दे क्यान जस्ट क्लिक युज द प्लेटफर्म रन एभ्रिथिङ। त्यस्तो खालको प्लेटफर्मले चाहिँ एकदमै धेरै भ्यालु क्याप्चर गरिरहेछ होइन। इनोभेटर्स भने चाहिँ के होला? हजुरहरूको अर्गनाइजेसनमा दुई तरिकाको मान्छे हुन्छ होला है। एकजना चाहिँ आर फलोइङ सम रुल, दि अदर पर्सन आर थिङ्किङ भेरी क्रिएटिभली फाइन्डिङ न्यू सल्युसन्स टु इट। Everyone who is following some kind of rule, you can build agents out of it. Everyone who is thinking very creatively, the next phase of AI is around innovators. Innovators like गर्छ के भन्नुहोस् त? नयाँ सोच्ने चाहिँ थिङ्कर भयो। इनोभेटरले चाहिँ के गर्छ? सो सिम्पल हिसाब किताब छ। कुनै एउटा नयाँ प्रब्लममा रुमिनेसन हुन्छ होला, त्यसपछि त्यसको एक्सपेरिमेन्टेसन हुन्छ होला, डेटा कलेक्सन हुन्छ होला, नयाँ नलेज बन्छ होला, सिन्थेसिस हुन्छ होला, राइट? कतिजनाले डिप रिसर्च भन्ने टुल कतिजनाले चलाउनु भएको छ? च्याट जिपिटीमा सुरुमा अलिकति 4-5 महिना अगाडि चाहिँ च्याट जिपिटीमा लिमिटेड प्लस भर्जनमा एभाइलेबल थियो। अहिले जेमिनाईले वाइड स्प्रेड गरिदिए, च्याट जिपिटीले पनि नर्मल भर्जनमा डिप्लोय गरेको छ। डिप रिसर्च नचलाउने कतिजना हुनुहुन्छ? डिप रिसर्च नचलाउने। सो आजको एउटा एकदमै सानो टेक अवे त्यसलाई भनौँ, डिप रिसर्च भन्ने टुल हजुरले रिसर्च गर्नको लागि एउटा जुनियर रिसर्चरले जति काम गरेर हजुरलाई दिन सक्छ त्यो काम डिप रिसर्चले मजाले नै गरेर दिन सक्छ, लाइक मल्टिपल फोल्ड्स होइन। त्यसको लागि हजुरहरूको प्रम्प्टिङ बेटर हुनु पऱ्यो, द्याट इज अ डिफ्रेन्ट सिनारियो। तर डिप रिसर्च भन्ने टुल इज मुभिङ इन द्याट डिरेक्सन। अब हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ डिप रिसर्च भन्ने टुल पर्फेक्ट छ छैन, तर वाट इज इट हिन्टिङ टु इज एन इनोभेटर स्टेज अफ एआई, जहाँ चाहिँ हजुरको कम्प्लेक्स प्रब्लम्सको सोल्युसन पनि निकाल्न सक्ने मोडल्सहरू हो, राइट? तर अलिकति स्टिच ब्याक गरौँ, जुन अघि मैले वर्क फ्लोको कुरा गरिरहेको छु नि, इट अल्सो टाइज ब्याक टु द सेम वर्क फ्लो। किनभने इनोभेटरको पनि त आफ्नो एउटा वर्क फ्लो त छ, राइट? नन इनोभेटरको पनि आफ्नो एउटा वर्क फ्लो त छ, राइट? सो डिफ्रेन्ट स्टेज अफ एआई चाहिँ कहाँनिर इम्प्लिमेन्ट हुन्छ भने त्यो हामीले हेर्नु पऱ्यो, राइट? अर्को तपाईँहरूले सोच्नुहुँदैन, for the same task, have you seen how ChatGPT responds, Claude responds, Gemini responds, Perplexity responds? केमा युज गर्नु छ त्यसो चाहिँ? Let's say for example, if you have to write a document, have you tried using a sequence of these tools to produce the final output? म्याथमेटिकल सल्युसनको लागि त युजै गर्नु हुँदैन। आफै प्रेडिक्सन मोडल हो, अब त्यो कसरी दिन सक्छ भन्नु? यस, रिजनिङ इज द नेरेटिभ होइन, तर त्यसको अन्डरलाइङ जुन कुराहरू छ त्यो लेभलको टेक्नोलोजी होइन नै भन्छु मैले। त्यो अलिक मिसलिडिङ चाहिँ छ डेफिनेटली त्यहाँनिर होइन। पर्प्लेक्सिटी अनि त्यसको अरूमा चाहिँ त्यो रिजनिङ भनेर पनि आउँथ्यो कि, अनि त्यहाँनिर देख्थेँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के भनिरहेको त्यसलाई चाहिँ उसको ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्न ट्राई गर्छ, अनि के एन्सरमा सर्च गर्ने भने उसले त्यसलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गरेर त्यो सर्च गर्ने। अब हामीले वेब बेस्डमा सर्च गर्ने छ भने डेटा सर्च गर्ने त्यसमा जान्छ ऊ, अनि त्यसपछि हामीलाई के भन्ने भनेर उसले फेरि त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ, एन्ड देन हामीलाई नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ दिनलाई चाहिँ त्यो उसले कन्भर्ट गरेर अनि लास्टमा हामीलाई एन्सर दिन्छ। सो यो चाहिँ भयो प्रोसेस होइन। अनि प्रोसेसमा एकजना त्यो हामीले एडप्सनको युजर इन्टरभ्युजहरू लिँदाखेरि चाहिँ एकजनालाई सोधेको थियो, डु यु हेभ एनी प्राइभेसी गार्ड रेल्स फर यर कम्पनीज एन्ड एभ्रिथिङ। मलाई लिटरली के भन्नुभयो भने, म च्याट जिपिटीलाई सोध्छु डु यु टेक ए डेटा टु ट्रेन अर नट? उसले नो भन्छ नि त नि। द्याट इज द वे वी सी दिस टेक्नोलोजी इन टुडेज टाइम होइन। यसै फर इक्जाम्पल च्याट जिपिटी के को लागि राम्रो छ हजुर? क्लाउड के को लागि राम्रो छ? पर्प्लेक्सिटी हजुर? रिसर्चको लागि। अब अगेन लेट्स टाइड टु वर्क फ्लोज है, लेट्स टाइड टु वर्क फ्लोज। हजुरले चाहिँ एनालिसिस गर्नलाई क्लाउड बेटर छ, प्रोग्रामिङ गर्नलाई क्लाउड बेटर छ, जेनरल च्याट गर्नलाई च्याट जिपिटी बेटर छ नि भन्नुभयो नि, तर त्यो होलसेलमा भयो। हजुरको वर्क फ्लोमा हेर्नुभयो भने
इन्टरफेस गर्नलाई मेबी च्याटजिपिटी बेटर होला, क्रिटिक गर्नलाई क्लड बेटर होला, सेम कुरा गर्नलाई पनि मल्टिपल स्टेप्स हुन्छ नि राइट. अल दिज मोडल्स आर भेरी भेरी डिफ्रेन्ट इन दोज काइन्ड अफ युज केस. अनि त्यो वर्क फ्लो तपाईँले जब ब्रेकडाउन गर्नुहोस् यु विल नो विच मोडल टु युज एक्ज्याक्टली वेन. अनि हजुरको इन्जिनियर्स वेभर आर मेन्टेनिङ योर वर्क फ्लोज विल कन्टिन्युसली वर्क अन विच मोडल इज प्रड्युसिङ द डिजायर्ड आउटपुट अर नट. किनभने क्लड लेख्नको लागि साह्रै राम्रो थियो अहिले छैन. क्लड इज ग्रेट एट क्रिटिक आजको दिन. लाइक एनिथिङ द्याट आई हेभ टु क्रिटिक आई डोन्ट गिभ टु च्याटजिपिटी. च्याटजिपिटी त पिपल प्लिजर हो एक लेभलको होइन. उसले तिमी खत्रै हो भनिदिन्छ होइन. च्याटजिपिटीमा हजुरहरूले कहिले राख्नु भएको छैन कि बेस्ड अन वाट यु नो अबाउट मी टेल मी समथिङ द्याट इभन आई डोन्ट नो. राख्नुभएछ के आन्सर आएछ? सो उसले कस्तो भन्छ भने बेसिकल्ली हाम्रो राम्रो राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ भन्छ. फेरि मैले रिजनिङ गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ अब्जेक्सन दिन्छु क्या. अनि फेरि त्यसलाई फेरि अनि ए अँ हो भनेर जस्तो जान्छ क्या. कहिले च्याटजिपिटीलाई सोध्नुभएछ रोस्ट मी भनेर? सोध्नुभएछ राइट? सोध्नुभएछ के आउँछ रोस्ट मी? म चाहिँ हल्का स्योर हुँदैन अन्त अलिक च्याटजिपिटीलाई सोधै गरे हुन्थ्यो अरू अरू क्वेसन्सहरूमा. अनि रोस्ट मी भनेर भन्दा चाहिँ यु आस्क मी अ लट भनेर यस्तै जोक एउटा ह्युमर दिएको थियो कि. सो इट इज अ लट अबाउट प्रम्प्टिङ. तर वाट आइम ट्राइङ टु गेट टु इज यो जति पनि मोडल्सहरू आएको छ दे आर getting better at something and then getting better at the other, getting better at something again and getting better at the other. हजुरहरूको टिममा if you really want to leverage someone, there has to be an AI automation person who is just continuously prototyping on this on multiple of your workflows होइन. त्यो हजुरहरूले जति anyone has AI automation person in your team who uses the tools like N10 or Gumloop or Make? How many? So जसको छैन नि गएर हायर गरिहाल्नुहोस्. This person, one person is going to give you so much return moving forward is not funny. होइन. उहाँहरूले टोटल्ली सल्युसन बनाएर दिनुहुन्छ भन्ने होइन. बट देन यु क्यान प्रोटोटाइप फास्ट. लेट्स से फर एक्जाम्पल फाइनेन्समा टन्ने काम भइरहेछ यो फाइनेन्सको वर्क फ्लो अटोमेट कसरी गरौँ बनाउनुहोस् न समथिङ. बिल्ड समथिङ एन्ड देन यु क्यान सी. सो एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड कल टु एक्सन. हायर ए एआई अटोमेसन पर्सन एज फास्ट एज यु क्यान आफ्टर दिस सेसन एन्ड यु विल नट फाइन्ड अ सिनियर पर्सन अन द्याट रोल एज अफ टुडे. किनभने त्यो टेक्नोलोजी टुल्सहरू नयाँ नयाँ छ. आई वुड बी भेरी भेरी सरप्राइज इफ यु फाइन्ड समन हु इज बियोन्ड 25 for those kind of tools. सिक्नु भएको छ. बट देन सिनियर पिपल विल प्रब्ली नट गो टु दोज काइन्ड अफ रोल्स राइट नाउ किनभने त्यो त्यति क्रेजी भइसकेको छैन. सो यु विल फाइन्ड समन आइदर इन कलेज अर बिफोर 25 अनि मेबी समडे कलेज क्यान हेल्प यु एज वेल इन द्याट प्रोसेस टु आइडेन्टिफाई दोज ट्यालेन्ट. के भन्छ या सो त्यो चाहिँ एकदमै हायर गरिहाल्नुहोस्. हामीले जब हामी ट्यान्जिबल बिल्डिङ गर्न थालेको 1 वर्ष भयो वी हेभ ह्याड एन एआई अटोमेसन पर्सन हु कन्टिन्युसली रन्स एन्ड डज अ लट अफ एक्सपेरिमेन्ट्स फर अस. अनि त्यो एक्सपेरिमेन्ट्स एक लेभलमा ठिक भइसकेपछि द्याट्स ओन्ली वेन वी ब्रिङ इट ब्याक टु आवर प्रडक्ट होइन. सो त्यो चाहिँ अलिकति कल टु एक्सन भयो. अर्गनाइजेसन्स भनेको चाहिँ के होला हजुर? मल्टिमोडल भनेको त धेरै कुराहरू बुझ्न के भन्छ धेरै फर्म्सहरू बुझ्न सक्ने एजेन्ट भयो. अर्गनाइजेसन अहिले अर्गनाइजेसन भनेको कस्तो हुन्छ? अहिले हजुरको अर्गनाइजेसन कस्तो छ हजुर? विभिन्न कामको लागि विभिन्न कुराहरू हजुरले कहिले सोच्नु भएको छ यो के भन्छ टिम यसरी किन बन्यो होला, यो अर्गनाइजेसनमा अलग अलग टिम किन चाहिन्छ होला, फङ्सन किन चाहिन्छ होला, सब सिस्टम्स किन चाहिन्छ होला, कहिले सोच्नु भएछ हजुर? रोल्स त आउटकम भयो. एउटै मान्छेले सबै गर्न सक्दैन एउटा. अर्को चाहिँ यत्रो फङ्सन्सहरू एउटै कुरा एउटै कम्पनीको काम गर्नलाई यत्रो 50-100 जना 200 जना 500 जना चाहिने किन होला? अपरेसन्स डिफ्रेन्ट छ, काम डिफ्रेन्ट छ. त्यो एउटा मेजर कुराहरू सल्भ गर्नको त्यसको बाइफर्केसन्सहरू डिफ्रेन्ट छ राइट. अहिले एकदमै होलसेलमा त्यो मान्छेले ह्यान्डल गर्छ कि जस्तो हजुरको सफ्टवेयर इन्जिनियर हजुरको कम्पनीमा हुनुहुन्छ भने उसले सफ्टवेयर मात्रै बनाएर त बस्दैन होला. अरू कामहरू पनि छ नि त. अरू कामहरू पनि आउँछ होला मेबी त 10-20% होला त्योभन्दा बियोन्ड त नहोला राइट. तर ह्युमन्स राख्ने बित्तिकै होलसेलमा त्यो कुराहरू सल्भ हुन्छ कि. बट देन एआईलाई रियली लेभरेज गर्नु छ भने त्यो होलसेल माइन्डसेटबाट निस्केर सबभन्दा पहिला चाहिँ ओके मेरो कम्पनीको बिजनेस लजिकमा वर्कफ्लोजहरू कस्तो कस्तो रहेछ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन टुडेज टाइम एन्ड देन ओन्ली विल बी एबल टु लेभरेज दि सिस्टम इन गो. सो अर्गनाइजेसन्स
आजको दिनमा पिपल छ तर मुभिङ फरवर्ड इज गोन बी अ कम्बिनेसन अफ एजेन्ट्स इनोभेटर्स एन्ड पिपल होइन त्यही नै भने हो त्यो $1 $1 बिलियन कम्पनी जुन नेरेटिभ पुस्ट भइरहेछ नि त्यहाँ हामी पुग्दैनौँ मैले तर 15-20 पिपल त देख्न थालिसक्यो राइट एन्ड देन देयर आर टिम्स हु युज $1,000, $2,000, $3,000 वर्थ अफ एआई टुल्स एभ्री डे होइन हाम्रो लागि त्यो अलिकति लिमिटेसन होला तर त्यही भए पनि इभन विथ द पर्चेसिङ क्यापेसिटी द्याट वी हेभ टुल्सहरू युज गरेर त्यो एआई अटोमेसन पर्सन तपाईँले टिममा ल्याउनु भयो भने इन 6 months टाइम यु कम ब्याक एन्ड थ्याङ्क मी ओ यसले यस्तो खालको कुराहरूको जसले राख्नु भएको छ एआई अटोमेसन पर्सन डु यु वेट टु वाट आइम सेङ राइट न डु यु अग्री फुल्ली अग्री राइट सो किनभने नयाँ कुरा छ कम्पिटेटिभ एज नै निकालिदिन सक्छ कि तपाईँको टिमको लागि किनभने तपाईँले वर्कफ्लोजहरूमा हेर्न थाल्नु बिजनेस लजिक हेर्न थाल्नुभयो भने एन्ड देन द पावर दिज टुल्स हेभ इज प्रिटी मच इन्सेन ओके क्विक हजुरहरूको लागि सो हजुरहरूको अर्गनाइजेसन्स कुन स्टेजमा छ र कुन स्टेजसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्नुभएको छ तपाईँले अहिलेसम्म कुन स्टेजसम्म रिजनर कुन स्टेजसम्म हजुरको अर्गनाइजेसन कुन स्टेजमा छ भन्नुहोस् न 3 4 इनोभेटर्स ओके वाट एल्स हु एल्स एजेन्ट्स भनेको 50% काम त एजेन्टले गरेको हुनुपर्छ हजुरको कम्पनीमा इफ युर कम्पनी इज एजेन्ट्स राइट सो हाम्रो अहिलेको एकदमै लार्ज कल टु एक्सन चाहिँ के हो भने द कम्पनीज सुड फोकस अन बिल्डिङ एजेन्टिक सिस्टम्स इनसाइड द कम्पनी आजको दिनमा चाहिँ फुल फ्लेज सल्युसन छ द आन्सर इज नो बट देन द हाउ क्यान वी टेक द स्टेप्स त्यसको 2टा स्टेप छ एउटा चाहिँ एआई अटोमेसन पर्सन हायर गर्नुहोस् त्यो मान्छेलाई फाउन्डेसन मोडल्सको डिटेल बुझाउनुहोस् त्यो मान्छेले त्यो 2टा कुरा बुझ्यो भने बिजनेस लजिक डेफिनेटली हजुरहरूबाट आउँछ त्यो बिजनेस लजिकमा देन विदिन द्याट ग्रुप यु क्यान क्रिएट अ लट अफ भ्याल्यू बट देन 2टा स्टेप इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट डोन्ट ब्याङ्क अन टुल्स ब्लाइन्डली च्याट जिपिटी जेमिनाई भेरी अमेजिङ टेक तर नेरेटिभमा नफस्नु होला त्यो यु हेभ टु टेक दो स्टेप टु एक्चुली क्रिएट रियल भ्याल्यू होइन ओके सो यसमा चाहिँ डेफिनेटली कल टु एक्सन इज हाउ क्यान यु मुभ इन्टु एजेन्टिक एआई अबको टाइममा भन्ने नै हो एन्ड देन यु हेभ टु गिभ इट सम टाइम 6 months चाहिँ दिनु त्यो प्रोसेसको लागि सो द्याट यु क्यान एक्चुली जेनेरेट सम भ्याल्यू इनोभेटर्स विल प्रब्ली सी इन 2026 यो डिप रिसर्च टुल कुन पोइन्टसम्म जान्छ भनेर पनि वी आर सेइङ तर डिप रिसर्च टुल नै क्रेजी भइसक्नु पर्दैन इनोभेटर्सको लागि द ओन्ली थिङ द्याट इज नट येट बिल्ड प्रपरली इज द एक्सपेरिमेन्टेसन बेड होइन जस्तो डिप रिसर्च गर्नको लागि टुल छ होइन लेट्स से फर एक्जाम्पल क्लडलाई रिसर्च गराउनुहोस् जेमिनाईलाई रिसर्च गराउनुहोस् त्यो एउटा वर्क फ्लोमा राख्नुहोस् त्यसको प्रम्प्टिङ ठिक गर्नुहोस् त्यसको कन्टेक्स्ट ठिक गर्नुहोस् त्यो ठिक गर्ने बित्तिकै एक लेभलको रिसर्च आउटपुट त निस्किन्छ होइन द्याट विल प्रब्ली नट निड यु टिम अफ 10 रिसर्चर्स प्रब्ली फ्यु रिसर्चर्सको टिमले त्यो ह्यान्डल गर्न सक्छ होला र त्यसपछिको एक्सपेरिमेन्टेसन बेड चाहिँ अटोमेट भइसकेको छैन अहिलेको दिनमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वर्क फ्लोजबाटै अपरेट गर्नुपर्छ बट इफ द्याट ह्यापन्स देन इट्स अ टोटली डिफ्रेन्ट वर्ल्ड तर त्यो हुनको लागि चाहिँ जति पनि हाम्रो अर्गनाइजेसन्सहरू छ त्यो अर्गनाइजेसन्सहरूको जुन इन्फर्मेसन सिस्टम छ नि इन्फर्मेसन सिस्टम हेज टु अपरेट अन अ भेरी एआई इन्टरप्रेबल म्यानर त्यहाँ हामी पुगेको छैन मैले होइन त्यही भएर एआईमा भ्याल्यु हार्नेस गर्नु छ भने वर्क फ्लोज नै सोच्नुपर्छ वर्क फ्लो सोच्नुको फर्स्ट स्टेप भनेको पहिला हजुरले वर्क फ्लोज म्यानुअली हेर्नुहोस् मेरो बिजनेस लजिकमा के छ सेकेन्ड एआई अटोमेसन मान्छे हायर गर्नुहोस् होइन सो भोलि नै गर्नुभयो पनि हुन्छ त्यो चाहिँ अलराइट Any questions, thoughts, disagreements also? Sir, crazy kura bhairasa or sir bakwas kura bhairasa? The entire spectrum is open for interpretation. So, any questions or any thoughts? Ali excitement down bhas, but yo ke bhaera bhayo? Ki चाहिँ खतरा कुरा भएर भयो कि चाहिँ खासै खतरा कुरा नभएर excitement down हुन्छ? Or you might be thinking a lot. So, के भइरहेछ अहिले चाहिँ? Quick, refresh. सर यस सर भन्नुहोस् म रिपिट गरिदिन्छु डेफिनेटली त्यसमा हामी डेफिनेटली जान्छौँ सो हाम्रो यो जुन 1 घन्टाको जुन
brainstorming and everything that we did, यसबाट हजुरहरूले टेक अवे गर्नुपर्ने कपाल अफ कुराहरू छ। एउटा चाहिँ यो फाउन्डेसन मोडल भन्ने के कुरा रहेछ भन्ने कुरा म बुझ्छु भन्ने कुरा एउटा होइन। अर्को चाहिँ वर्क फ्लो चाहिँ कसरी सोच्नु मिल्दो रहेछ भन्ने कुरा अर्को, राइट। अर्को चाहिँ एआई अटोमेसन मान्छे चाहिँ आफ्नो टिममा छिटो हायर, यो तिनवटा मात्रै टेक अवे यो फर्स्ट 1 घन्टाबाट हेरौँ होइन। अनि कुन स्टेजमा हामी काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्दा एजेन्टिक एआईको स्टेजमा काम गर्नु पर्दो रहेछ अहिलेको टाइममा भनेर हेरौँ, राइट। यो जस्ट फर यर रिक्याप हो, च्याटबट सिम्पल क्युएनए इज वाट च्याटबट गिभ्स यु, रिजनर्स इज वाट गिभ्स यु द एबिलिटी टु गिभ सम आन्सर्स, रिजन्स यो कारणले भएको हो। जस्तै कुनै पनि ब्याङ्कमा हजुर जानुभयो भने नोबेल ब्याङ्कको च्याटबटमा गएर मैले नोबेल ब्याङ्कमा एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने उसले भन्छ, म नोबेल ब्याङ्कमा किन खोल्ने, म लक्ष्मी ब्याङ्कमा खोल्छु, लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्कमा खोल्छु भन्यो भने उसले केही भन्दैन नि त, राइट। हो त्यो लेभलको रिजनिङ एबिलिटी इज वाट द स्टेज इज। एजेन्ट्स डज यर वर्क, देयर आर गोना बी हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ एजेन्ट्स इनसाइड यर बिजनेस लजिक मुभिङ फरवर्ड। इनोभेटर्स भनेको कुनै नयाँ कुरा निकाल्न सक्नु हो। डिप रिसर्च भन्ने टुल इज पोइन्टिङ इन द्याट डिरेक्सन। तर डिप रिसर्च टुलले जुन खालको ओपन एआईले बिचमा भनेको थियो नि $20,000 वर्थ एउटा टुल के अरे मोडल निकाल्छु पर मन्थ भन्ने खालको, विच विल रिप्लेस अ पिएचडी समथिङ यस्तै खालको नेगेटिभ आएको थियो नि। अब त्यो त हराइसक्यो अहिले, त्यो खासै कुरा गर्दैन। सो यस्तो खालको नेगेटिभहरू आइरहन्छ कि त्यो चाहिँ त्यो डिप रिसर्च टुललाई ब्याङ्क गरेर हो, तर त्यसलाई सपोर्टिङ जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन हामीलाई चाहिने हो नि त्यो लेभलमा बनिसकेको छैन। एजेन्टिक एआई पनि तब आयो जब एनएटेन आयो, अनि त्यसपछि लेट्स से फर इक्जाम्पल मेकहरू के भन्छ गम्लुप यो खालको टुल्सहरू आएपछि एजेन्टिक एआई अलिकति वाइड स्प्रेड हुन थालेको हो। त्योभन्दा पहिला त यो पनि इमेलमै सीमित थियो, इमेल लेख्ने, प्रपोजल लेख्ने, आइडिएसन गर्नेमै सीमित थियो च्याटजिपिटीको पावर होइन। अर्गनाइजेसन इज वेन यु क्लब एभ्रिथिङ होइन। अलराइट, दिस वी अलरेडी डिस्कस्ड। ओके ल, यो चेक पोइन्ट दिस इज द फर्स्ट चेक पोइन्ट। एकदमै धेरै इन्फर्मेसनहरू भयो होला, तर यो जस्ट क्विक चेक पोइन्टमा रिफ्लेक्सन गरौँ के नयाँ कुरा सिक्नुभयो अथवा के कुरा चाहिँ एकदमै सेन्स बनिरहेछ, के कुरा चाहिँ टोटली सेन्स बनिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ 1-2जनाले सेयर गरिदिनु भयो भने सजिलो होला। स्टेजेस अफ एआई, ओके स्टेजेस अफ एआई नयाँ लाग्यो, त्यो मेन्टल फ्रेम राम्रो छ सोच्नको लागि। अनि जस्तो एआईमा चाहिँ यस्तै हो भनेर कसैले भन्न सक्ने स्टेट नै छैन कि, तर के चाहिँ स्टेट छ भने यो टेक्नोलोजीलाई नेभिगेट कसरी गर्ने भन्ने मेन्टल मोडल्सहरू चाहिँ बिल्ड भइसकेको छ होइन। हो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ आजको दिनमा। सो थ्याङ्क यू। अरू के सोचिरहनु भएछ? अर्गनाइजेसन स्टेजको बारेमा चाहिँ अझै हामी एन्डसम्म जाँदाखेरि त्यसमा अझै थप क्ल्यारिटी आउँछ, त्यो पनि आएन भने वी विल डेफिनेटली डिस्कस है त। अरू के भन्नु? सो मैले एन्डमा एउटा 2टा स्लाइड राखेको छु, हु नट टु हायर एन्ड हु टु हायर भनेर। अहिलेको टाइममा यस्तो मान्छे भेरी भेरी क्विक लर्नर, उसलाई चाहिँ हजुरले अलिकति करिकुलमहरू एक्सपोज गरिदिनु भयो भने चाहिँ क्विकली सिक्न सक्ने त्यस्तो मान्छे विल बी भेरी भेरी बेनिफिसियल। द एआई अटोमेसन पर्सन इन आवर टिम 6 महिना अगाडि उसले एनएटेनको बारेमा सुनेको पनि थिएन, अहिले हाम्रो सबै एक्सपेरिमेन्ट्स उसले गर्छ होइन। सो त्यति सानो हाफ लाइफमा मान्छे डेभलप हुनसक्छ कि। सो बट देन त्यो सेलेक्सन अफ द राइट पर्सन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कि यङ अलिकति छिटो सिक्न सक्ने। अनि अलिकति हजुरहरूले धेरै पनि रिसोर्स होइन लाइक हुन्छ नि, लाइक युडेमीको करिकुलम फर एजेन्टिक एआई इज लाइक हाउ मच, मेबी लाइक $18-19 आउँछ होइन। त्यो करिकुलम क्विकली लिएर चाहिँ बिल्ड गर्न सक्ने भयो भने आई इज ग्रेट। सो त्यसरी सेलेक्ट गर्नु। यो अलरेडी मार्केटमा त्यस्तो खालको मान्छेको भोल्युम खासै छैन होइन। सो त्यो भएको भएर चाहिँ यदि छ भने चाहिँ दे विल प्रब्ली बी डुइङ, मलाई जुन सर्भिस बिजनेस भन्नुभयो नि त्यो एजेन्टिक एआईको सर्भिस बिजनेस गर्ने फ्रिलान्सर्सहरू फेरि छ होइन। बट देन दे वोन्ट कम टु वर्क फर यर कम्पनी होला, बट देन दिस इज द काइन्ड अफ ट्यालेन्ट यु क्यान ब्याङ्क होइन। यस, डिप रिसर्च त्यो डिरेक्सनमा हिन्ट गरिरहेको टेक्नोलोजी हो होइन। तर इनोभेटर्सको पनि हामीले स्ट्रक्चरलाई ब्रेकडाउन गऱ्यौँ भने इनोभेटर्सले चाहिँ पहिला भएको लिट्रेचरलाई रिभ्यू गरेर त्यहाँ पहिला भइसकेको कुरालाई एसिमुलेट गरेर त्यसपछि नयाँ कुरा निकाल्ने हो नि त। एसिमुलेसन गर्ने एक लेभलको टेक्नोलोजी बनिसक्यो होइन, किनभने डिप रिसर्च युज गर्नुभयो भने रिसर्च पेपर्स पनि पढ्न सक्छ। तर यसै फर इक्जाम्पल अनिसा वाज सोइङ मी समथिङ कल अनारा होइन, त्यो चाहिँ रिसर्चर्सहरूको लागि मात्रै बनाएको सिस्टम छ होइन। त्यस्तो खालको सिस्टम्सहरू बनिरहेछ, तर त्यो एक्सपेरिमेन्टेसन बेड भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी बनिसकेको छैन कि, राइट। सो द्याट इज द मिसिङ पिस होइन। तर त्यसलाई वर्क फ्लोजबाट एक लेभलमा सल्भ चाहिँ गर्न सकिन्छ, वर्क फ्लोजबाट। हजुरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो?
हो त्यो द्याट इज अ भेरी गुड टेस्ट बेड भनौँ न फर्स्ट स्टेप बिफोर दिस किनभने आरबिआईमा जति पनि कामहरू अटोमेसन प्रोसेसमा चलिरहेको हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ त्यही वर्कफ्लोमा धेरै ठाउँमा थिङ्किङ लगाएर चाहिँ एजेन्टिक एआईको फर्म्सहरू निकाल्न सकिन्छ कि डज इट मेक सेन्स किनभने अटोमेसन लजिकहरू अलरेडी हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ थिङ्किङ लजिक अथवा फाउन्डेसन मोडल्सहरूको लजिक इम्बेड गर्नुभयो भने चाहिँ देन यु क्यान एक्चुली क्रिएट अ लट अफ भ्याल्यु त्यसको मैले एक्जाम्पल चाहिँ देखाउँछु म एउटा सानो है अरू केही अर्गनाइजेसन स्टेजको सो त्यो एकदमै इभल्भिङ स्टेज हो होइन अनि त्यही रिसर्च इज वाट वी आर वर्किङ अन एज वेल जस्तो हजुरको आर्बो टेक्नोलोजिजमा हजुरको एउटा बिजनेस छ होइन हजुरको बिजनेसको मान्छेलाई सट्ट हटाइदिनुहोस् अनि जति पनि बिजनेस लजिक्सहरू छ सफ्टवेयर डेभलप हुने फाइनेन्सको लजिक ट्यालेन्टको लजिक के भन्छ मार्केटिङको लजिक सबैलाई चाहिँ लेख्नुहोस् होइन त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ कति कुरा चाहिँ त्यो लजिकलाई स्टिच गरेर फाउन्डेसन मोडल हामीले युज गरेर त्यो वर्कफ्लोहरूलाई हामीले अटोमेट गर्न मिल्छ एक लेभलमा होइन त्यसपछि त्यहाँनिर 100वटा त्यस्तो अटोमेसन वर्कफ्लोजहरू निस्किन्छ होला कि अनि त्यो म्यानेज गर्ने कोही मान्छेहरू हुन्छन् इन माई मेन्टल फ्रेम अलमोस्ट लाइक हाउ वी हेभ पिपल हु म्यानेज डेटा सर्भर्स के यहाँ यो भइरहेछ यहाँ यो भइरहेछ यहाँ यो भइरहेछ यहाँ यो भइरहेछ भनेर एन्ड देन देयर आर गोन बी सम पिपल हु आर गोन डु सम कम्प्लेक्स वर्क होइन तर एक्ज्याक्टली कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनबाट बाहिर निस्केर वर्कफ्लोमा जान्छ त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट फेजमा आउँछ त्यो पार्ट चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा सो पर्सन रिप्लेस गर्नु भनेको चाहिँ एक लेभलमा सोच्नु त सकियो होइन तर एकजना मान्छेले धेरै काम गर्छ कि उसले जुन एउटा मान्छेले 10वटा काम गर्छ भने त्यो 10वटा कामलाई रिप्लेस गर्ने भन्ने एआई त छैन नि त आजको दिनमा होइन Yeah. 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 That's prompting. हजुर या सो यो जुन हजुरले एकदमै ब्युटिफुल वर्कफ्लो जुन भन्नुभयो नि यसमा हजुरले कन्टेक्स्टको कुरा गर्नुभयो प्रम्प्ट्सको कुरा गर्नुभयो अनि मोडलको युसेजको कुरा गर्नुभयो अनि त्यो वर्कफ्लो कसरी स्टिच भएको छ कसले कसलाई के पास गर्छ भन्ने कुरा हेर्नुभयो यही नै कुरा इज वाट वर्कफ्लोज इज अनि यसमा चाहिँ मुभिङ फरवर्ड न्यानो बनाना इज नट द लास्ट मोडल डेभलपमेन्ट इन दिस डिरेक्सन भनेपछि देयर विल बी सम स्विच देयर एज वेल टुडे यु आर युजिङ न्यानो बनाना टुमोरो यु माइट बी युजिङ समथिङ एल्स होइन and then the context that you are giving to each node, each node, that context will have its own engineering process moving forward. So will the prompt that you are giving to that node. So that is the thing. So when you have, so if you have one node, this will not be a big problem. If you have 100 nodes, you will need people to just maintain that prompt library, just maintain that context, just maintain that workflow structure, and just also work on the models. So that is the new kind of job that is coming. Yeah. 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 So that is engineering, right? So to say engineering of that section of prompt on how it can keep on staying relevant and adaptive. Some so हजुरले एउटा वर्कफ्लो भन्नुभयो तर just त्यसलाई scale up गरेर 1000 workflows बनाउनु भयो भने चाहिँ there are going to be people who are just going to maintain this workflow एउटा चाहिँ त्यो अनि यो 1000 workflows जब बन्छ त्यसले मान्छेलाई रिप्लेस गर्ने भन्दा नि मल्टिपल मान्छेको मल्टिपल कामहरू रिप्लेस गर्छ त्यो हुँदाखेरि अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ कि सो त्यो हुँदाखेरि द पिपल द्याट यु हायर टुडे विल टोटली इभल्भ इन द्याट सेन्स सो द्याट इज द स्टेज अफ अर्गनाइजेसन जहाँ चाहिँ देयर आर लट अफ एजेन्ट्स एन्ड पिपल डुइङ सम डिफ्रेन्ट वर्क देन दे डु राइट या
I would say yes or no. I would say yes or no because right now our designer, like we have a very senior designer in our team. Our designer used to build everything from scratch. Right now there are AI tools to do the same thing, but that does not mean the designer does that work. Designer works at the end when they have to like really fine tune and push out. अगाडिको काम त automation मान्छेले नै गर्ने हो. Yes, that automation person will go and talk to the designer, make the right prompts, but then we have not really found great value on taking a very senior designer and making them learn prompting and then they doing those kind of work until and unless that person wants to morph in that direction. So there is definitely, so again, this is again very nuanced because I'm not talking about a designer who has mid-level value. I'm talking about a designer who has very extreme value. Mid-level value, yes, I agree. Extreme value, we are yet to see because we tried everything. We tried everything. I would still want the designer to spend a lot of time fine-tuning the last version of the product, then working on the iteration of it. Does it make sense? But then I want the designer to be a part of that conversation where the automation person and then the prompts person, whoever is doing it, is building that flow. That's my mental model, let's say. त्यो चाहिँ पहिला हामीले डिजाइनरसँग पनि त्यो कुरा गरेर okay, you can do this, you can do that भन्ने कुरा पनि भयो. Value त्यति देखेन, which is very counterintuitive to saying कि त्यो narrative छ नि, like people who don't AI will not replace your job, people who use AI will भनेर. तर the value of real domain expertise AI ले त्यसलाई अझै पनि क्याप्चर गरिसकेको चाहिँ मैले भेटेको छैन हैन. But then that's my personal perspective and nothing to do with how it's going to be used, but then we'll all have different ways of dealing with it. Okay, let's move forward. Okay, so now this, I find it as very, very amazing mental model to really think of exactly where the organizations can shape and how it moves forward. I'm going to break science. No? 12 minutes. Okay, great. So humans and AI. Okay. So isma चाहिँ this is a published paper. I have cited the professors who wrote this. Dr. Patrick Twingley from ETS Zurich. त्यहाँ एउटा human AI lab भनेर छ. This is his paper and his work that I'm bringing here. High cognitive complexity, low cognitive complexity on one end, routine and non-routine on the other end, right? अब हजुरहरु के गर्नु भने हजुरहरुको बिजनेसमा यो हरेक क्वाड्रेन्टमा कस्तो कस्तो खालको काम पर्छ एकचोटी जट डाउन गरेर हेर्नुस्, right? When I say high cognitive complexity, anything that needs higher expertise and is routine. सधैँ भइरहन्छ तर हाई एक्सपर्टिज. जस्तो ब्याङ्क्सहरुमा हामीले ट्रेनिङ गर्दा हामीले भेट्छौँ कि एनिथिङ द्याट हेज टु डु विथ रिस्क रिपोर्ट जेनेरेसन, हाई रिस्क रिपोर्ट जेनेरेसन, भेरी भेरी हाई कग्नेटिभ तर अलमोस्ट सधैँ गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट? लो कग्नेटिभ कम्प्लेक्सिटी, रुटिन. एनिथिङ द्याट इज लो एक्सपर्टिज चाहिने अथवा एनिथिङ द्याट क्यान बी पुट इन्टु एज अ रुल, एज एन एसओपी, यो कामलाई यसरी 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 गर्ने हो, यसपछि यो गर्ने, यसपछि यो गर्ने भनेर भन्ने हो भने चाहिँ द्याट इज लो कग्नेटिभ कम्प्लेक्सिटी एन्ड रुटिन, राइट? हाई कग्नेटिभ कम्प्लेक्सिटी नन रुटिन, एकदमै एक्सपर्टिज हाई चाहिने छ तर कहिलेकाहीँ हुन्छ, र लो कग्नेटिभ कम्प्लेक्सिटी एक्सपर्टिज कम चाहिन्छ र कहिलेकाहीँ हुन्छ, राइट? हजुरहरूले आफ्नो बिजनेसमा सबै त लिस्ट गर्न परेन, एक लेभलको एक्जाम्पल्सको लागि चाहिँ प्लिज लिस्ट वाट यु फाइन्ड अन इच अफ दिस डोमेन्स. सुरु गर्नुहोस्, टेक 5 minutes. It will be very, very easy if you do this in Excel sheets. हजुरलाई पछि रिट्रिभ गर्न सजिलो हुन्छ. And then you can, this is a very, very good practice for you to do with your teams as well. If anyone has confusions, understanding, you can ask. के गर्ने हो अझै बुझ्नु भएको छैन भने Alok can explain. फेरि भनौँ. ओके, यो पहिला मोडल बुझ्नु भयो कि भएन त्यो भन्नुहोस् पहिला. ओके, सो पहिला मेट्रिक्स हेरौँ है. एउटा मेट्रिक्स छ, त्यसमा 4वटा क्वाड्रेन्ट छ, त्यो बुझ्नुभयो हैन? त्यसमा चाहिँ हाई कग्नेटिभ कम्प्लेक्सिटी र रुटिन भनेको चाहिँ यो बक्स भयो. हाई कग्नेटिभ कम्प्लेक्सिटी कुनै पनि काम जस्तो गर्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै एक्सपर्टिज चाहिन्छ, स्किल लेभल हाई चाहिन्छ, त्यो कामहरू चाहिँ यो हाई एक्सपर्टिज एरियामा पर्छ. तर हाई एक्सपर्टिज काम चाहिँ दुई टाइपको हुनसक्छ. एउटा चाहिँ तपाईँको भयो
हाई एक्सपर्टिज सधैँ हुने र हाई एक्सपर्टिज कहिलेकाहीँ हुने। त्यो हाई एक्सपर्टिज सधैँ हुने कामलाई चाहिँ यतापट्टि रुटिनमा लेख्नु पऱ्यो होइन, हाई एक्सपर्टिज कहिलेकाहीँ हुने कामलाई चाहिँ माथि नन रुटिनमा लेख्नु पऱ्यो, राइट। सिमिलरली लो कग्निटिभ कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ जुन जुन काम हजुरहरूलाई गर्नको लागि चाहिँ खासै धेरै स्किल लेभल लाग्दैन। भनौँ लेट्स से फर एक्जाम्पल हजुरको बिजनेस लजिकमा अथवा कुनै पनि टिम मेम्बरको काम यस्तो छ कि यो डकुमेन्ट यहाँबाट लिएर यस्तो पास गरेँ, यो डकुमेन्टमा यो रुल लेखेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन कामहरू हुन्छ नि, अथवा कुनै पनि हजुरले काम गर्नको लागि एसओपी क्लियरली लेख्न सक्नुहुन्छ, पहिला यो गर्नुहोस् त्यसपछि यो गर्नुहोस् त्यसपछि यो गर्नुहोस् त्यसपछि यो गर्नुहोस् भनेर एसओपिजहरू हुन्छ नि, हो त्यो कामहरू चाहिँ लो कग्नेटिभ कम्प्लेक्सिटी स्किल लेभल धेरै हाई नचाहिने तर सधैँ हुने र यस्तो कामहरू कहिलेकाहीँ हुने पनि हुनसक्छ। यो क्वाड्रेन्टमा चाहिँ धेरै के अरे माइन्ड धेरै युज के आएन भने छोडिदिनु पनि होला, किनभने लो कग्नेटिभ कम्प्लेक्सिटी नन रुटिन कामहरू त्यति दे डोन्ट मिट दि आई सो इजिली। सो मेजर फोकस चाहिँ फोकस अन दिस क्वाड्रेन्ट एन्ड द्याट क्वाड्रेन्ट। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? सो यसमा एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म होइन। सो हाम्रो अफिसमा खल्तीमा चाहिँ नट अबाउट एआई हामीले के गर्छौँ भने हरेक 3 महिनामा चाहिँ वी टेक एउटा फर्म भराउँछौँ स्टाफ्सहरूबाट, तपाईँको कुन काम चाहिँ एकदमै रिपिटेटिभ भइरहेछ, कुन काम चाहिँ डेली 1 घन्टा सधैँ दिनु परिरहेछ होइन, अनि त्यसलाई हामीले अटोमेट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। सो जस्ट वान इक्जाम्पल, हाम्रो एकजना फाइनेन्स एन्ड एकाउन्ट्स टिमले डेली 3 घन्टा चाहिँ एउटा रिपोर्ट बनाउन लगाउँदो रहेछ, डिफ्रेन्ट ठाउँबाट डेटाहरू लिएर अनि त्यसलाई एक्सेल सिटमा ओभरल्याप गर्दै फर्मुलाहरू लेख्दै अनि त्यसपछि डेली की फाइनेन्सियल अथवा रिकन्सिलेसन अर समथिङको रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ। अब त्यो रिपोर्ट फुल्ली चाहिँ हामीले उहाँलाई रिप्लेस गर्न मिल्दैन थियो, वी निड द्याट पर्सन। तर हामीले के गर्यौँ भने यहाँ कुनै एआई छैन, यो सिम्पल भनौँ न डेटालाई हामीले सिस्टमबाटै जेनेरेट गरेर अनि युआई युएक्स बनाउन पनि त्यो रिपोर्टको ड्यासबोर्डै बनाउन पनि त टाइम लाग्छ। हामीले उहाँलाई डेली बिहान एउटा कन्सोलिडेटेड इमेल जाने बनाइदियौँ। त्यो इमेलमा के हुन्थ्यो त, जुन 4-5 ठाउँबाट उहाँले डेटा तानेर रिकन्साइल गरेर डेली की फाइनेन्सियल बनाउनु पर्थ्यो, त्यसको 60-70 or 80% काम भइसक्यो हुन्थ्यो क्या त्यो इमेलको एक्सेल सिटबाट। अनि त्यसपछि उहाँले अझै त्यसमा 20% काम गरेर जुन काम पहिला 4 घन्टा लाग्थ्यो त्यो अब आधी घन्टामा हुने भयो। सो हामीहरू सबैको अर्गनाइजेसनमा यस्ता धेरै कामहरू छन् होइन। लो कग्नेटिभ कम्प्लेक्सिटी भनेको एकदमै क्रिएटिभिटी भन्दा पनि त्यो सिम्पल कामहरू छ, बट टाइम टेकिङ कामहरू छ र रिपिटेडली गर्नुपर्छ। त्यसको फ्रिक्वेन्सी अनुसार हप्तामा 1 दिन गर्नुपर्ने काम होला, दिनदिनै गर्नुपर्ने काम होला होइन, दिनमा 2 चोटि गर्नुपर्ने काम होला। सो जबसम्म हामी आफ्नो संस्थामा त्यस्तो सानो सानो युज केसहरू पत्ता लगाउँदैनौँ, हामीले एआई कहाँ युज गर्ने हामीलाई थाहा छैन क्या खासमा, त्यो बबलमा छौँ नि त हामीहरू। सो फाइन्डिङ द्याट युज केसको लागि यो क्वाड्रेन्टमा पहिला हामी के म्याप गर्छौँ भने हाम्रो अफिसमा कस्तो कस्तो काम भइरहेछ त, र कुन काम चाहिँ हाई एक्सपर्टिज चाहिन्छ, कुन काम लो एक्सपर्टिज चाहिन्छ, कुन काम कति फ्रिक्वेन्टली हुन्छ, र सबै कामलाई एआई चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। डोन्ट युज एआई अन्टिल इट इज रिक्वायर्ड होइन। यो सिम्पल मसिन लर्निङ हुनसक्छ। सो अब हजुरले यो आफ्नो संस्थाहरूमा यस्तो कति कामहरू भइरहेछ त्यो अनुसार यो क्वाड्रेन्टमा भर्नुभयो भने देन यु क्यान मेक योर एआई स्ट्राटेजी कि कहाँ चाहिँ एआई युज गर्ने, कति युज गर्ने होइन। सो अब यो बुझ्नुभयो 4वटा क्वाड्रेन्ट होइन। सो थिङ्क अफ योर कम्पनी एन्ड सी वाट टास्क यु थिङ्क यु क्यान अटोमेट। अल्टिमेटली भनेको त अटोमेसन नै हो होइन। अनि कुन टुल युज गर्ने, एआई युज गर्ने कि त्यहाँ अब भनौँ न पावर बिआई युज गर्ने कि के गर्ने, यु क्यान फिगर द्याट आउट। फर्स्ट यु निड टु आइडेन्टिफाई द प्रब्लम। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल। एन्ड यसमा हजुरहरूले सोच्नु चाहिँ के भयो भने वी हेभ नट टक्ड अबाउट पिपल है, वी आर जस्ट टकिङ अबाउट वर्क्स होइन, टास्क थिङ्स द्याट पिपल डु। त्यो चाहिँ एक्चुली लिस्ट गरौँ। अब क्लियर छ सबैलाई राइट? लेट्स ट्राई, लेट्स गो। ओके, सो यसमा चाहिँ सो एकदमै हामी कग्निजेन्ट हुनुपर्ने चाहिँ लिस्ट अल द स्टफ ओभर देयर एज टास्क द्याट यु क्यान डु इनसाइड द कम्प्युटर, नट आउटसाइड। किनभने रोबोटिक्स एज अ सिस्टम त्यति इभल्भ भइसकेको होइन जहाँ चाहिँ
लो कग्नेटिभ रुटिन काम चाहिँ धेरै इजिली जस्तै कोट लाउनु पऱ्यो भने पनि रोबोटलाई त छ नि त टेन्सन तर कम्प्युटरभित्रको जति पनि कामहरू छ त्यसमा द रियालिटिज आर भेरी डिफरेन्ट देन आउटसाइड द कम्प्युटर सो अल अफ दिस वर्क इज इनसाइड द वर्क द्याट ह्यापन्स इनसाइड द कम्प्युटर है भएन प्राइस कम्पेरिजन अन भेरियस प्लेटफर्म ओके यहाँ प्राइस हजुर ओके अब यो जुन प्राइस कम्पेरिजन अन भेरियस प्लेटफर्म छ नि यो रुटिन काम हो तर इज इट हाई कग्नेटिभ प्राइसिङ अलिकति हाम्रोमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ बिकज वेन लाइक वी आर बाइङ योर डिभाइस राइट यु आर भेरी प्राइस सेन्सिटिभ अन इट यु निड दि हाइएस्ट प्राइस बट हाउ डु यु कन्भिन्स हाम्रो चाहिँ प्रब्लम त्यही हुन्छ सर ए ओके 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 इट्स फाइन अनि यताबाट लो डकुमेन्टेसन कसमा ओके सो यो कुनै पनि प्रोसेसको लागि अहिले हजुरहरूले अटोमेसन के युज गर्नुहुन्छ त्यहाँ जुन छ नि उतापट्टिको ब्लकमा देयर इज अ लट अफ All right, so there will be a lot of these items that will come. We'll take a break for half an hour till 9:30. 2 points sama sochnus, right, discuss. I'll be around as well and we can discuss. When we come back, we'll start looking at this list either. So let's take a break. We come back at 9:30. Okay, thank you. So we're going to hang off कस्तो कस्तो खालको एक्टिभिटी कुन कुन सेक्टरमा पर्छ भनेर वी अन्डरस्ट्यान्ड कि अलिकति अहिलेको सेक्टरल कन्टेक्स्ट हेरौँ है त सो द फर्स्ट राइट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अबको दिनमा बिकज वी आर एन्टरप्रेन्योर्स वी आर बिल्डिङ आवर कम्पनीज वी आर डिलिङ विथ पिपल वी आर बिल्डिङ आवर टिम्स त्यो प्रोसेसमा चाहिँ फर्स्ट कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न जरुरी के छ भने इफ यु हेभ टु रियली लेभरेज एआई द हाफ लाइफ अफ एआई स्किल्स हाफ लाइफ भनेको चाहिँ एउटा कुरा आज सिक्यो भने कति टाइम काम लाग्छ भन्नु इज हाफ सेल्फ लाइफ भने जस्तो राइट सो 1980s मा टेक्नोलोजी त कुनै पनि कुराहरू थियो त्यसको आज पढेको कुरा 10-10 वर्ष काम लाग्थ्यो द्याट्स प्रब्लम वान अफ द रिजन्स वेयर पिपल युज टु टक अबाउट लङ करियर्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट 2020 सम्म त्यो 4 वर्ष भइसकेको थियो आजको दिनमा त्यो 2 वर्ष रिपोर्टले भन्छ तर प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ हेर्नुभयो प्रम्प्ट इन्जिनियरिङ आयो अहिले पनि भ्यालु त छ तर नाउ कन्टेक्स्ट इन्जिनियरिङ हेज कम इन इज अ न्यू थिङ फर अ लट अफ पिपल एन्ड देन धेरै कुराहरू नयाँ आइराख्दाखेरि चाहिँ यो हाफ लाइफ चाहिँ कम भइरहेको छ राइट न हाउ डु यु बिल्ड टिम जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी एडाप्ट गर्नको लागि जुन स्किल चाहिन्छ त्यो स्किल एक्विजिसन गर्ने स्पिड नै सुपर फास्ट हुनु पऱ्यो सो इट इज नट अबाउट त्यो मान्छेलाई अहिले कति आउँछ त्यो मान्छेलाई कति फास्ट सिक्न सक्छ जुन मैले एआई अटोमेसन पर्सनको एक्जाम्पल दिएँ मैले उहाँ he didn't know about anything 6 months ago, the person who is on our team. For him to come, learn everything, right now being super active on all our prototypes, that is the speed that you would need in your teams, especially for that person. I could say this is a research paper that you would find done by Boston Consulting Group and HBR as well. Isma ke cha bhane generative AI le chai kati value chai capture garna सक्छ in the delta between junior level to high level हैन भने चाहिँ रिसर्च गरेको छ this research has around 750 odd analysts हरु जुन Boston Consulting Group को analysts हरु र senior people हरुलाई युज गरेर गरेको रिसर्च हो त्यसमा चाहिँ GenAI को युज गरेर धेरै भ्यालु चाहिँ क्याप्चर गर्न मिल्छ from the skills delta भनेर चाहिँ यसले देखाउँछ हैन so this is another context so त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अनि अर्को चाहिँ it is a very clear signal that 40% of the workforce has to go through reskilling over the next years. Recently, I was in Singapore, was talking to some professors at the Lee Kuan Yew School of Public Policy. Lee Kuan Yew School of Public Policy, they build policy they obviously do policy research for the Singapore government. And the Singapore government, Singapore they recycle talent. Right? So if you are in government, you go to tech. If you are in tech, you go to some other industry. This is talent recycle on the recycle. The big critical problem for them is to really understand ki ko manche kaha fit cha bhanera chahi they are trying to figure that out. If you go and see Skills Future bhanera chahi they have their own platform jaha chahi they subsidize people who are the age of 40 to go and learn about new things. But then still
एकदमै छिटो कसरी सिकाउने भन्ने एकदमै फरवर्ड थिङ्किङ गभर्मेन्टको लागि पनि ठुलो प्रब्लम छ क्या आजको दिनमा, राइट? द्याट इज गन बी अ बिग प्रब्लम। एन्ड यसरी हजुरलाई आइआइडिएस भनेर थाहा छ? आइआइडिएस अस्ति जुन हाम्रो टेक इकोसिस्टमले चाहिँ कुन लेभलको एक्सपोर्ट गरिरहेछ भनेर रिसर्च निस्केको थियो नि। So I was talking to the team yesterday. There is an event coming this Friday, and then हाम्रो डिस्कसन चाहिँ ओके हामी नेपालमा कस्तो खालको स्किल, फोन प्लिज नगरिदिनु है प्लिज भाइ, हाम्रो नेपालमा कस्तो खालको स्किल्स छ त? लेट्स से फर एक्जाम्पल वी आर सो positive about the fact that our tech ecosystem is booming, there is so much work that has to be done, but then really हेऱ्यो भने त we have junior to mid-level talent in Nepal, right? All of us agree, right? We don't have a lot of very senior talent in Nepal, right? And junior to mid-level talent ko jun crop cha, wo त्यो crop ko half life Nepal ma 2-3 वर्ष 4 वर्ष छ, because everyone goes out for their studies and stuff like that. त्यो हुँदाखेरि junior to mid-level त्यो BCC को report पनि हेर्नु भयो भने junior to mid-level को जुन काम छ त्यसको लागि AI systems हरु धेरै build हुन पो थालिसकेको छ, right? There is some economic arbitrage that is happening. That is why a lot of opportunities land in places like ours, right? But if it stops making economic sense, then it will stop generating economic value. The total risks are like when we look at our tech workforce moving forward. So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको कामहरुमा चाहिँ there is sustained value, त्यो हजुरहरुले सोच्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि कस्तो खालको ट्यालेन्ट मेरो डिस्पोजलमा हुन्छ त्यो सोच्नु पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। Do you agree, disagree to this? Yes, no, maybe. Yes, right? हामीसँग नपुगेको पो हो, right? हाम्रो तर it is a hard reality that already exists in the world, right? There have been companies in Nepal where 150, 200 people have lost their jobs overnight. Won't be surprised if those kind of stuff starts happening to the software industry that we have. त्यसको हेज अलिकति मात्र के छ भने सफ्टवेयर एज अ इन्डस्ट्री हैज अ पोटेन्शियल टु ग्रो 1000 टाइम्स, त्यो भएको भएर चाहिँ त्यो लेभलको इफेक्ट नआउलागी जस्तो लाग्छ, तर इट्स अ रिस्क, राइट? त्यसको रिजन चाहिँ now when you look at this, when you look at your business, this is a very clear mental model of how you can think about where to automate your business, where to not automate your business, where to think of it, right? Anything that is low cognitive and routine, त्यसमा आउने कामहरु चाहिँ हामीले अहिले एजेन्टिक एआई को डाइरेक्सनमा सोचिरहेको छैनौं भने that is a loss, right? एकदमै क्लियर डिमार्केसन हो। हामीले लो कग्निटिभ र रुटिनको एरियामा जति पनि कुराहरु छ त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले सिस्टम्सहरु बिल्ड गरिरहेको छैनौं भने टेक्नोलोजिकल एभोल्युसनमा हामी एज अ कम्पनी पछाडी छौं भनेर चाहिँ बुझ्नु भयो हुन्छ, हैन? त्यो चाहिँ सबै भन्न खोजेको हैन, कुनै कुरामा हजुर अगाडि हुनुहुन्छ होला, कुनै कुरामा पछाडी हुनुहुन्छ होला। दिस इज अ भेरी पावरफुल मेन्टल मोडल टु थिंक कि कुन चाहिँ काम चाहिँ एजेन्टिक एआईलाई एक्सपोर्ट गर्ने, त्यो चाहिँ एआई अटोमेसन मान्छे पर्सन मैले जुन भने नि त्यो मान्छेलाई तपाईले टिममा ल्याइसकेपछि काम गराउने के भने त्यो लिस्टमा जति पनि कुराहरु पर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले कति छिटो एआई युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा इज द्याट्स व्हाट्स इज गोना बी हिज अर हर जब। The big problem all of us will face is अहिलेको ग्लोबल वर्कफोर्सको चाहिँ एकदमै धेरै स्किल सेट चाहिँ हाई कग्निटिभ र रुटिन काममा हुन्छ। हजुरले आफ्नो कम्पनी हेर्नु भयो भने पनि हाई कग्निटिभ र रुटिनमा धेरै सिनियर मान्छेहरु which you might be paying a lot of money, त्यो मान्छेहरुको कामहरु त्यहाँ परिरहेको हुन्छ, राइट? तर if it is routine, you can build an AI system for that in today's time, right? किनभने you will have enough context, you will have enough prompts. Perfect no होला, but then in 6 months you'll be like somewhere totally different, हैन? हजुरको फर्स्ट स्टेप लो कग्निटिभ कम्प्लेक्सिटी रुटिन नै हो, मजाले हुन सक्छ। सेकेन्ड स्टेप हाई कग्निटिभ कम्प्लेक्स हुन सक्छ, किनभने त्यो पोइन्टसम्म हजुरको अलरेडी अर्गनाइजेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ अलरेडी धेरै बिल्ड हुन सक्छ, राइट? सो अनि हजुरहरूले आफ्नो टिममा रिक्रुट गर्नुपर्ने मान्छे भनेको चाहिँ एनीवन हु क्यान अपरेट इन द हाई कम्प्लेक्सिटी एन्ड नन रुटिन जोन, हैन? बिकज दैट इज दोज आर द काइन्ड अफ पीपल हु विल बी एबल टु एड अ लट मोर भ्याल्यु इन दिस वर्ल्ड दैट वी आर लिभिङ इन। सो यो खालको नुआन्सेसहरु चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज इफ यु आर प्लेइङ द भोल्युम गेम द्याट इज लो कग्निटिभ, हैन? इफ यु आर नट प्लेइङ द भोल्युम गेम द्याट इज हाई कग्निटिभ एन्ड इन सम केस नन रुटिन एज वेल। सो त्यहाँ चाहिँ एआई सिस्टम्सहरु हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ डेफिनेटली हैन, राइट? अरु के हुन सक्छ? टिकटिङ सिस्टम, या भेरी इजिली, या व्हाट एल्स? जति पनि रिपोर्ट्सहरु छ, हैन? जति पनि रिपोर्ट्स हजुरले बनाउनु पर्छ, आई डोन्ट सी अ नीड टु बिल्ड अ रिपोर्ट विदाउट युजिङ एआई इन टुडेज टाइम, हैन? टेम्प्लेट हुन्छ, कन्टेक्स्ट हुन्छ, मजाले प्रम्प्ट गर्न सकिन्छ, मजाले मोडल्सहरु युज गर्न सकिन्छ, देन
Also त्यसमा probably you can go one step further कि रिपोर्टहरू अब त यसरी बनाउनु पर्यो which is fast machine readable a lot more easier than human readable because humansहरूले रिपोर्ट पढ्ने त बिस्तारै कम हुँदैछ किनभने जसलाई पनि रिपोर्ट पठाउनु उसले एकचोटि च्याट जिपिटीमा त हाल्नुहुन्छ यस सर न राइट भनिसकेपछि कसलाई पढाउनु पऱ्यो त बेटर मसिनलाई पढाउनु पऱ्यो राइट सो द्याट वे इन्टरफेस इज अल्सो चेन्जिङ कतिजनाले चाहिँ भोइस युज गर्नुहुन्छ इन यर डेली वर्क फ्लोज हाउ मेनी अफ यु टक टु द कम्प्युटर भेरी एक्टिभली जस्तो हजुरहरूको 80% इन्स्ट्रक्सन टु द कम्प्युटर ह्यापन्स थ्रु भोइस सो यो चाहिँ अर्को एउटा कल टु एक्सन दिस इज एन एक्सट्रिमली अन्डर रेटेड किनभने आफै सोच्नुहोस् न हजुरले आफै हेर्नु होला प्रम्प्ट गर्दाखेरि हजुरले के भन्छ कम्प्युटरमा दिमागमा के हुन्छ लास्टमा चाहिँ मेक दिस रिपोर्ट बेटर भनेर आइरहेको हुन्छ नि होइन दिमागमा त के हुन्छ नि त तर त्यो भन्नुभयो भने द्याट इज अ लट मोर कन्टेक्स्ट टु द कम्प्युटर द्याट इज एन अन्डर रेटेड ह्याक भनौँ न आजको दिनमा सो विस्पर फ्लो भनेर सुन्नुभएछ विस्पर फ्लो भनेर एउटा टुल छ अब त यो जेमिनाई च्याट जिपिटीको पनि राम्रो हुन थालिसक्यो सो एज अ स्किल एज एन अन्टरप्रेन्योर टकिङ टु द कम्प्युटर एज अ स्किल एन्ड ह्याभिङ द्याट वर्क फ्लो इज सुपर इम्पोर्टेन्ट आजको दिनमा चाहिँ होइन सो जुन प्रोटोटाइप हजुरले बिहान 5 मिनटमा गर्नुभयो अल अफ द्याट यु सुड बी एबल टु लाइक मैले सो यर एआई स्किल्स भन्ने बित्तिकै अन अ भेरी एआई नेटिभ क्राउड एभ्री वान विल स्टार्ट टकिङ टु द कम्प्युटर बिकज द्याट इज हाउ मच कन्टेक्स्ट इट वुड निड होइन अनि सो टु रियली जेनेरेट भ्याल्यु सो त्यो चाहिँ एकचोटि हेर्नु पर्यो यसमा केही कन्फ्युजन छ सो यसमा अगेन आइ एम रिपिटिङ द सेम थिङ एआई अटोमेसन पर्सन ब्रिङ इट टु द टिम you will not find that person's resume saying कि I have worked on N10 for 2 years of technology नै त्यो लेभल त्यो त्यति पहिला थिएन होइन तर find someone who is a very very fast learner and push him or her the information and then that person can really start adding value to it. Okay, you should be able to understand different stages of AI development and you should be able to see where in the workforce AI is going to impact the most. यसमा केही क्वेसन छ अहिलेसम्म Yes, no, maybe. हामीले दुई घन्टा बिताइराख्दाखेरि चाहिँ हजुरको दिमागमा चलि चाहिँ के रहेछ अहिलेसम्म त्यो अलिकति सेयर गरिदिनु भयो भने सजिलो के खतरै चलेछ कि के चले हजुरको युज केसमा होला इफ यु वान्ट टु गो भेरी टेक त भन्न मिल्दैन if you don't want to scare people then N10 is good if you have a team which can get intimidated by details gumloop is good म त्यो एउटा गमलुप सानो ओपन देखाउँ गमलुप सुन्नुभएको छ गमलुप गमरोड होइन है गमरोड सबैले सुन्नुभयो होला गमलुप मैले देखाउँला अहिले अरू केही हजुरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो हजुरले के भन्दै Yeah. Yeah. Amazing. किनभने एआईको सेसन हो आई कुड हेभ कम हियर एन्ड टक टु यु अबाउट 20 फ्यान्सी टुल्स हुनसक्छ कि होइन यस्तो गर्न सकिन्छ तर त्यो अन्डर करेन्ट लाइक वाट आइम ट्राइङ टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड इज द अन्डर करेन्ट अफ दिस टेक्नोलोजी जुन हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ किनभने आफै हेर्नुहोस् न च्याट जिपिटी आएको त 3 वर्ष भइसक्यो बे एरियामा कत्रो बनिसक्यो कि च्याट त्यही जेनेटिभ एआईको पावर युज गरेर होइन अब हाम्रो त छैन नि त अझै पनि हामीले अझै पनि स्ट्रगल गर्दैछौँ सो हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटी अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक चाहिँ एक्सेस भए पनि त्यो लेभलमा छैन भनेर चाहिँ हामी सबैले बुझ्न इम्पोर्टेन्ट रहेछ हामीले पनि आफै पनि बुझिरहेछौँ एन्ड देन वी एडप्टेड इन द्याट डिरेक्सन सो एक्सेस भएर मात्रै हुँदो रहेछ वी हेभ अ भेरी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मेन्टालिटी टुवर्ड्स टेक्नोलोजी होइन त्यो द्याट निड्स अ म्यासिभ सिफ्ट मुभिङ फरवर्ड होइन ओके लेट्स मुभ फरवर्ड ओके सो यसमा चाहिँ बिल्डिङ हाई पर्फर्मेन्स टेक एन्ड फङ्सनल टिम्स इन द पोस्ट एआई वर्ल्ड यसमा अलिकति मेन्टल फ्रेम्सहरू पनि दिन्छु अनि युल हेभ अ बेटर पिक्चर अफ हु नट टु हायर एन्ड द्याट इज अ भेरी क्रुसियल डिसिजन आजको दिनमा चाहिँ बिकज सम पिपल विल जस्ट नट एड भ्याल्यु टु दिस वर्ल्ड होइन त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि फाउन्डेसन मोडल्स भनेको के हो भनेर बुझौँ हाउ मेनी अफ वी अन्डरस्ट्यान्ड वाट अ फाउन्डेसन मोडल इज रेज अफ ह्यान्ड्स फाउन्डेसन मोडल No? Yes, sir. So
फाउन्डेसन मोडल भनेको चाहिँ जस्तै एआईहरू जस्तै त्यो लामा हुन्छ नि, लामाको बेसमा लाइक लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडलहरू चाहिँ जुन लाइक पर्टिकुलर आर्किटेक्चरहरूबाट बनेको भयो होइन। जस्तै अब लामा भन्ने छ, जिमिनाई सायद त्यसमै बेस छ होइन। अनि ओपन एआईको पनि यस्तै आर्किटेक्चरमा सर्टन बेस छ जोस्। आई थिङ्क द्याट इज द वान। अनि ठिक छ, त्यो त्यो चाहिँ भयो के हुनसक्छ भने फाउन्डेसन मोडल भने हो के, यत्रो टेक आयो होइन, यत्रो टेक आयो, यो फाउन्डेसन मोडल भनेको चाहिँ हो चाहिँ के रहेछ, यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्ने? हामी 3 वर्ष भयो चलाएको बाइ द वे यो टेक। सोच्नुहोस् त के होला फाउन्डेसन मोडल? हजुर त्यो चाहिँ फाउन्डेसनको लिटरल डेफिनेसन भयो। तर या okay, in some sense yes. Foundation model is the base model on which all of these generative models are built. Every big model has their foundation model जसको माथि चाहिँ टेक्नोलोजी बनेछ, राइट? सो यो प्रोसेसमा चाहिँ मैले सुरुमा यसमा ठुलो कुराहरू आउटसोर्स गर्नु, किन सुरुमा मैले 5 मिनटमा यो बनाउनु भनिसकेँ, कतिजनाले एनालिसिस गर्न पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कतिजनाले फुल प्रोटोटाइप बनाउन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कुराहरूको अब यो चाहिँ अन्डरलाइङ करेन्ट भनेको चाहिँ यो हो, राइट? यो जुन नयाँ जुन टेक्नोलोजी जुन आएको छ नि, यसको 3टा एबिलिटी छ एन्ड द्याट इज अ फुल स्टप अफ इट। त्योभन्दा बियोन्ड इज अल नेरेटिभ होइन। एउटा इट हेज ल्याङ्ग्वेज एबिलिटी, राइट? इट क्यान टक टु यु इन यर ल्याङ्ग्वेज, इट क्यान टक टु यु इन नेपाली, हिन्दी, अरबिक, Russian, like whatever you want it to be. These models are so good at that. Right? Second, it has general knowledge because it is trained on an incredibly large corpus. It knows everything. How to make brown rice biryani will tell you. How to make a company like Leapfrog, it will tell you. How to run a coffee shop, it will tell you. It will tell you everything. It will tell you literally everything. Its general knowledge is huge, and that is where we can't beat this system because you train ne ekdamai धेरै कुराहरुमा छ, right? अर्को चाहिँ just because it is language and coding is also a form of language, it can write code. Full stop. Reasoning is just a assimilation of language and general knowledge. त्यो भन्दा beyond केही पनि हैन, त्यो लाग्छ हामीलाई हैन, लाग्छ हामीले. So it is almost playing with some sense of human psyche. तर यो भन्दा beyond यो टेक्नोलोजीको केही ability नै छैन. Do you agree, disagree? अब यो टेक्नोलोजीको एबिलिटी यो मात्रै छ भने भ्यालु कसरी लिने त? बोलेर मात्रै भएन, जेनरल नलेज मात्रै भएन, प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने त? हामी त अर्गनाइजेसनल प्रब्लम सल्भ गर्न सोचिरहेछौँ नि त। वी आर टकिङ अबाउट हाउ क्यान वी इन्टिग्रेट एआई इन्टु आवर बिजनेस लजिक्स, हाउ क्यान वी युज एआई टु बिकम मोर इफेक्टिभ। यदि अहिले जुन एआईको जति पनि हाइप हो उसको एबिलिटी नै यो 3टा हो भने हामीले यसलाई युज चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा? डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन्समा युज गर्न सक्छौँ होला। तर लेट्स से हजुरहरूले अब अलरेडी एआई कसरी युज गर्ने भनेर जुन हजुरहरूले सोच्नु भएको थियो हो त्यो कन्टेक्स्टमा राखेर हेर्नुहोस् है। मैले च्याटजिपिटी युज गर्थेँ होला, जेमिनाई युज गर्थेँ होला, कुनै टुल प्रेजेन्टेसन बनाउन युज गर्थेँ होला। सो कुनै पनि नयाँ एआई टुल्सहरू अहिले आइरहेछ द्याट इज अ रिप्रेजेन्टेसन अर ए टेक्नोलोजी द्याट इज बिल्ट अन टप अफ दिज फाउन्डेसन मोडल्स, राइट? सो तर उसको एबिलिटी फाउन्डेसन मोडलको त एबिलिटी यो मात्रै हो भने उसको त्योभन्दा क्रेजी एबिलिटी हुने त त्यति होइन, राइट? सो त्यो भनेपछि यसलाई प्रब्लम सल्भिङमा युज चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? यसो हेर्दाखेरि त कसरी युज हुन्छ प्रब्लम? सामान्य ज्ञानको किताबले त प्रब्लम सल्भ गर्दैन नि त, राइट? बोल्न आउँछ भन्दै मात्र प्रब्लम सल्भ हुँदैन नि त, राइट? प्रब्लम सल्भ चाहिँ कसरी हुन्छ होला? हाउ डु वी सल्भ अर्गनाइजेसन प्रब्लम्स युजिङ दिज सिस्टम्स एन्ड हाउ क्यान यु डु इट एज अ एन्टरप्रेन्योर? So yes, your winning play will be what data you hold. Definitely, there is no doubt about that. What else? Oh. Yeah. Yeah.
Yeah. So, okay, so using the bande hunनुहुन्छ. Let's go back to what I was telling from the beginning of the session. You'll only be able to capture value from अहिलेको hyper adoption of AI if you can think of your business as workflows. त्यो सोच्नु भएन भने there's no value. There's no competitive edge. किनभने तपाईँले पनि त्यही च्याट जिपिटी युज गर्नुभयो, अर्को मान्छेले पनि त्यही गर्छ भनेपछि who is better? Model is better. None of us are better. Right? How do we use this tech भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो. अनि जति पनि त्यो लो कग्नेटिभ र रुटिन सेगमेन्टमा जति पनि काम आइरहेको छ नि, हो त्यो काम हजुरहरूले अटोमेट गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको अर्गनाइजेसनभित्रै त्यो क्यापासिटी बिल्ड हुन थाल्छ, जसले चाहिँ वर्कफ्लोजहरू अटोमेट गर्ने एबिलिटी बन्छ, फाउन्डेसन मोडल्सहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ बेटर हुन थाल्छ, उसलाई के प्रम्प्ट दिने, उसलाई के कन्टेक्स्ट दिने, आफ्नो डेटा इन्जिनियरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराको कन्टेक्स्टहरू आउन थाल्छ. सो द्याट इज द डिरेक्सन वेयर एभ्रिथिङ इज हेडेड. इफ यु क्यान नट डु द्याट, हजुरले दिमागमा सोच्नुभयो भने चाहिँ मैले एआई युजै गर्न आउँदैन मलाई भनेर, राइट? सो द्याट इज द बिग journey that we want you to take moving from here, because AI literacy has no value. भ्याल्यु नै छैन. आजको दिनमा मलाई टुल्सहरू आउँछ भनेर हजुरहरूले सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट हेज नो भ्याल्यु अन्टिल एन्ड अनलेस एआई बिकम्स पार्ट अफ यर कग्नेटिभ इन्भाइरोमेन्ट or your organizational environment. That is the only place you can actually deliver some cognitive competitive edge. त्यसको सुरुवात चाहिँ hiring that person and getting that person to do workflows on the low cognitive routine segment. Does it make sense? Any questions? Yeah. 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 Yeah, okay. Yeah. 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 So यसमा एउटा कुरा बुझ्नु क्लासिक एक्जाम्पल भयो. एउटा चाहिँ अगेन प्रेडिक्सन मोडल हो. उसँग उसले जुन कुरा प्रेडिक्टिभली राइट भन्यो त्यो कुरा हजुरलाई ल्याएर दियो, राइट? अर्को चाहिँ अन्टिल एन्ड अनलेस वी कन्टेक्चुअलाइज दिज मोडल्स एक्ज्याक्टली वाट वी वान्ट टु डु, दिस विल हेल्सनेट, होइन? त्यो यसको दिस इज द फिचर अफ इट. तर बिहेभियरल फिचर के मान्छेले पनि त गफ त हान्छ नि त. हजुरले एउटा जुनियर मान्छेलाई रिसर्च गर्नुभएको भए एक्ज्याक्टली सेम बिहेभियर हुन्थ्यो होला कि के भन्छ गरेर आउँथ्यो छैन भन्थ्यो होला, अनि पहिला चाइनाको भेट्थ्यो होला. सेम कुरा टेक्नोलोजीले पनि गरिरहेछ. तर हजुरको केसमा चाहिँ दिस लाइक इट्स नट अ मेडिकल प्रब्लम जसको चाहिँ कन्सिक्वेन्स हेभी छ, त्यो भएको भएर चाहिँ स्टिल डाइजेस्टेबल, होइन? तर हजुरले जुन प्रब्लमलाई सल्भ गर्न भन्नुभयो द्याट इज अ बिग प्रब्लम विच निड्स अ वर्क फ्लो एन्ड नट अ प्रम्प्ट. डज इट मेक सेन्स? कि you didn't even mention कि कस्तो कस्तो साइट्सबाट उठाउनुपर्छ इन्फर्मेसन कुन, अनि यसलाई चाहिँ एलएलएम एज अ जज भनेको सुन्नुभएको छ? सो एलएलएम एज अ जज, राइट? OpenAI produces the output, Claude judges it. कि OpenAI ले यो आउटपुट त तिमी जज गर, इन्फर्मेसन एक्युरेट छ कि छैन भनेर हेर, आउँछ आउटपुट, राइट? एलएलएम एज अ जज, काउन्सिल भन्नाले या मल्टिपल एलएलएम्स युज गरे तर वर्क फ्लोमा कि, बिकज त्यो एउटै काम मल्टिपल एलएलएम्सलाई गरेर कम्पेयर गर्नु भने होइन कि, एउटालाई काम गराउनु, अर्कोलाई क्रिटिक गर्नु भन्नु, अर्कोलाई फेरि त्यसमा गर्नु भन्नु. सो इफ यु युज मल्टिपल आइट्रेसन यु विल बी एबल टु प्रड्युस अ फार बेटर आउटपुट एट दि एन्ड, होइन? तर इट हेज टु बी अन अ वर्क फ्लो. हजुरले दिएको काम नै ठुलो भयो कि त्यो मोडलले यो इमेल लेख, यो गर भन्नु बाहेक चाहिँ हामीलाई यसले आउटपुट दिएको जस्तो लाग्छ, होइन? तर it's not so great also, होइन? It is just, it can just talk to us, होइन? तर again we are used to this because मान्छेले नि गफ हान्छ, so we are used to this kind of behavior. Paid version but definitely you will feel some difference. तर this is not a function between
if you can use a non-paid version or a paid version, if it is a function of किनभने जस्तो आफै हेर्नु न हजुरले वर्क फ्लोमा इन्टिग्रेट गर्न थाल्नुभयो भने ओपन एआईको टप मोडल मात्रै युज गरेर गऱ्यो भने इट्स गोन बी सो एक्सपेन्सिभ होइन त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ तर चिपर मोडल युज गरेर पनि हाउ यु क्यान स्टिच इट अनि हजुरको लजिक जति बेटर हुन्छ द्याट इज द अप्टिमाइजेसन द्याट यु निड टु लुक एट होइन सो बेटर मोडल युज गरेर त्यो बिजनेसले भायबल नै हुँदैन कि होइन सो त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ त्यसको थोरै रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ म एकछिनमा देखाउँला हजुरहरूलाई अरू के क्वेसन छ हेलो हेलो अलिकति मिथ बर्स्टिङ जस्तो पनि भयो कि जसोलाई इज द्याट ट्रु ओर नो अब हजुर सबैले युज गरिरहेको छौँ नि त होइन तर मेबी 4 घन्टा बसेर ए के हो यो भनेर नसोचेको पनि हुन्छ कि होइन इन अ लट अफ सेन्स राइट सो लेट्स मुभ फरवर्ड Okay, so foundation models, 3 more important things. It's trained on is a vast amount of data. So general knowledge राम्रो हुन्छ. Pre-trained model हुन्छ. So they have a starting point होइन. जस्तो भर्खर लगइन गरेर ChatGPT चलाउन थाल्नु भयो भने त्यही सबै आन्सर्सहरू आउन थाल्छ नि त होइन. अनि they have ability to engage in natural conversations. This is the biggest gain होइन. मसिनसँग natural language मा कुरा गर्ने बित्तिकै then we open a totally new window of who uses the tech to do what होइन. That's the promise of this technology. अनि त्यही भएर पनि now voice is going to be the interface of the future, not typing भन्ने कुरा पनि क्लियर छ कि किनभने हाम्रो हजुरहरूको ड्यासबोर्ड्स होला you probably retrieve information, you probably report किन चाहियो if I can just ask आजको मेरो सेल्स कति छ I get the information through a workflow I'll use that. Why do I need a dashboard? Why do I need to use like all these left right center charts होइन गर्नु पर्दैन नि त बट देन त्यसको लागि हजुरले इट क्यानट बी लाइक च्याटजिपिटीमा अपलोड गरेर इट डजन्ट वर्क होइन कतिजनाले चाहिँ एनालिसिस गर्न च्याटजिपिटी युज गर्नु छ एनालिसिस गर्न डोन्ट युज इट द्याट इज नट द राइट वे टु युज द टेक्नोलोजी होइन हरेक वर्ड नै नम्बर नै प्रेडिक्ट भइरहेको छ भने त्यो हजुरको क्यालकुलेसन कहाँबाट आइरहेछ अन्टिल अनलेस इज राइटिङ कोड द कोड इज रनिङ होइन त्यो कोड तपाईँले भेट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो एनालिटिकल भ्यालु त्यसको छँदै छैन राइट त्यो लेभलमा हजुरले टेक्नोलोजीले बुझेर चाहिँ कहाँ युज गर्न मिल्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो राइट strengths a single foundation model can handle multiple tasks just because it is a language interface understanding technological terminology एकदम केही कुरा नभनिकन पनि धेरै कुराहरू मजाले चिनिसकेको हुन्छ अनि delivers responses instantly होइन यो तीनटा चाहिँ उसको स्ट्रेन्थ भयो लिमिटेसन्स के भयो भने गिभ्स इन्क्रेडिबल अमाउन्ट अफ इरेलेभेन्ट इन्फर्मेसन विथ ग्रेट कन्फिडेन्स यही हो भन्छ अनि तपाईँले युज पनि गर्नुभयो होला यो होइन ए मैले त यो हेरिनँ यो हो भन्छ होइन अनि सो त्यो भएको भएर चाहिँ द्याट्स द वे द टेक्नोलोजी इज होइन त्यही भएरै गफाडी मान्छे भन्ने रिजन चाहिँ होइन अनि के भन्छ कन्टेक्स्ट ल्याक गर्दैन त्यही भएर कन्टेक्स्ट इन्जिनियरिङ हेज बिकम सच अ बिग थिङ अनि हजुरहरूको जुन डेटा हुन्छ मैले अघि इक्जाम्पल नै दिएँ एआईको एडप्सन त छ तर द अमाउन्ट अफ डेटा द्याट इज गन टु लेट्स से एक्जाम्पल नै लिउँ न इफ यु गो एन्ड आस्क एनी अमेरिकन मोडल अबाउट एनी अमेरिकन सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन हुन्छ कि हुँदैन होला राइट लेट्स से इफ यु गो एन्ड आस्क चाइना अबाउट एनी सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन हुन्छ कि हुँदैन होला राइट सो त्यो भएको भएर चाहिँ गार्डरेल्सहरू त्यो हिसाबले प्लेस भइरहेको हुँदा हामीले वेन वी युज दिस काइन्ड अफ टेक्नोलोजी फ्रम जस्तै नेपाल हजुरले आफ्नो अर्गनाइजेसन्सहरूको इन्फर्मेसन एक्सपोज गर्नुभयो भने चाहिँ वाट इज गोन बी दि आउटपुट अफ दिस भनेर चाहिँ हामीले डेफिनेटली हेर्नुपर्ने हुन्छ कि सो त्यो खालको गार्डरेल्सहरू डेफिनेटली छैन एट दिस पोइन्ट अफ टाइम राइट ओके एनी कन्फ्युजन्स अन दिस वान यस नो के बुझ्नुभयो एक्चुली नलेज एसिमुलेट गर्न म बुझिनँ या सो आई थिङ्क त्यसमा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन डिसेन्टिसाइज गरेर निकालिसकेपछि देयर हेज टु बी सम एल्गोरिदम द्याट इज ट्रेसिङ ब्याक योर युजर इन्फर्मेसन टु द युजर डेटा किनभने युजर डेटाबाट युजर इन्फर्मेसन रिट्रिभ गर्ने निकाल्ने बित्तिकै देन द्याट युजर डेटा इज एज गुड एज सिन्थेटिक इन्फर्मेसन होइन तर इफ इट इज एसोसिएटेड विथ कस्टमर इन्फर्मेसन देन it is highly relevant even for the AI model, right? So there has to be a process where you de-stitch and stitch back the proprietary or customer information or sensitive information to the information that is going for any prediction value. Does it make sense? त्यसलाई heavy guardrail भन्ने
त्यसलाई हेभी गार्डरेल भन्नु तर हजुरले त्यसरी गार्डरेल गरिसकेपछि देयर इज डेफिनेटली सम लिमिटेसन द्याट इट विल डु फर वाट इन्फर्मेसन क्यान गो टु फाउन्डेसन मोडल एन्ड वाट यु क्यान ब्रिङ आउट अफ इट होइन तर कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले सेन्सिटिभ सो द मेन प्रब्लम विथ प्राइभेसी इज आइडेन्टिटी राइट कसको इन्फर्मेसन हो भनेर त्यो आइडेन्टिटीलाई नै स्ट्रिप गरिसकेपछि त त्यो डेटा इज एज गुड एज जस्ट इन्फर्मेसन राइट तर त्यसलाई कहाँ लिएर गएर स्टिच गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन सो हजुरहरूले पुरै नै गर्नुभयो भने द्याट इज अ गुड वे टु गो आजको दिनमा किनभने एआईमा कसरी हामीले सिक्योर गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ वाइड स्प्रेड अलरेडी भइसकेको छैन नि त तर के चाहिँ डेफिनेटली हो भने फाउन्डेसन मोडलमा पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एनिथिङ द्याट इज सेन्सिटिभ अर एनिथिङ द्याट विल नट डिस्क्लोज एनी वान एल्स त्यो मात्रै पठाएर ब्रिङ ब्याक गरेर अनि त्यसपछि स्टिच ब्याक गऱ्यौँ भने चाहिँ वी क्यान युज द एबिलिटी अफ द फाउन्डेसन मोडल एज वेल बट अल्सो नट कम्प्रोमाइज आवर प्राइभेसी अफ एनिथिङ द्याट इज सेन्सिटिभ इन आवर कम्पनी सो हजुरको केस चाहिँ द्याट इज अ गुड प्र्याक्टिस हेभी गार्डरेल भयो भनौँ आजको दिन या या अब त्यो ट्रेस आइडी चाहिँ कसरी हामीले उसले चाहिँ त्यो कुरा गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा ट्रेस चाहिँ कसरी गर्ने हामीले एउटा एक्जाम्पल दिनु एक्जाम्पल भयो भने सबैलाई फर इक्जाम्पल मैले एउटा हेभी गार्डरेल राखेको छु फर अहिले त्यसरी नै हामीले वर्कआउट गरिरहेछौँ एउटा गार्डरेल छ जुन गार्डरेलमा चाहिँ डु एन्ड डन्स भनेर चाहिँ एआईलाई जहिले पनि हाम्रो सर्भर होस् चाहे कुनै पनि कम्पनीभित्रको इन्फर्मेसन होस् त्यसलाई चाहिँ एज अ प्राइभेसीको रूपमा चाहिँ यो कुरा गर्ने यो नगर्ने भनेर उसलाई एकदम स्ट्रिक्टली नै रुल जस्तो लेखेको छ द्याट इज अ रुल अन अ प्रम्प्ट रुल अन अ प्रम्प्ट त्यो चाहिँ जहिले पनि मेमोरीमा जस्तो हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ जहिले एप्लाई हुन्छ जब एआई सुरु टाइम रन हुन्छ नि त्यो रन हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर नै त्यो इन्जेक्सन चाहिँ प्रिडिफाइन्ड हुन्छ त्यो इन्जेक्ट हुन्छ सुरु नै चोटिमा त्यो इन्जेक्ट हुन्छ बट इफ यु आर इभन राइटिङ द्याट एन्ड इफ देयर इज सम एक्सपोजर अफ सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन देयर आई वुड नट ट्रस्ट इट एट दिस पोइन्ट अफ टाइम होइन त्यो ट्रस्ट गर्ने everyone is definitely going to say कि this is not going to be used because every company is running on the jurisdiction that they function in. Let's say for example, OpenAI will be operating on US jurisdiction, DeepSeek will be running on Chinese jurisdiction. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ the guardrail is legal here. तर हामीले प्रम्प्टिङ गरेर मात्रै त्यो इन्जेक्ट हुन्छ भन्नु चाहिँ द्याट इज त्यो चाहिँ द्याट्स नट द राइट वे टु डु त्यो एक लेभलमा जुरिडिक्सनमा पनि फरक चाहिँ पर्यो त्यो त एकदमै पर्यो होइन जस्तै हामीले यो यसको लागि चाहिँ के गरेको छ भने युको जेनरली हाम्रो जुन पनि टेक्नोलोजीहरू युज गर्छौँ या फिर क्लाउड भएकै त्यो जुन युज गर्छौँ हाम्रो सर्भर्स होस् चाहे कुनै पनि कुराहरू होस् हामी भर्सकै इयुमा पनि रेस्ट्रिक्टेड एरियाहरूमा जहाँ चाहिँ डिजिपिआर एकदम कम्प्लाइन्ट हुन्छ फ्रेङ्केस्टाइन भयो जस्तै हाइसिन्कीहरू भयो त्यस्तो ठाउँहरूको मात्रै युज गर्छौँ नभए युएसको जेनरली हामी टच नै गर्दैनौँ सो त्यो प्राइभेसीको अनुसारले त्यसरी पनि त्यहाँ छ भनेपछि चाहिँ उसले फलो गर्छ भन्ने पनि त ग्यारेन्टी चाहिँ भएन अन्टिल अनलेस रिसर्च कसैले गर्दैन आई वुड नट वान्ट टु ब्याङ्क अन इट येट होइन सो आई वुड नट वान्ट टु ब्याङ्क अन इट येट किनभने पोलिसी पनि इभल्भ भइरहेको टेक्नोलोजी पनि इभल्भ भइरहेको वाइड स्प्रेड युज केस भइरहेको सिनारियोमा आई वुड स्टिल वान्ट टु अपरेट फ्रम अ लेन्स जहाँ चाहिँ आई एम टेकिङ केयर अफ एभ्रिथिङ एल्स एन्ड देन ओन्ली थिङ द्याट आई एम टोटली फाइन विथ एक्सपोजिङ इज वाट आई वान्ट टु एक्सपोज टु द सिस्टम त्योभन्दा बियोन्ड चाहिँ आई वुड नट वान्ट टु एक्सपोज टु सिस्टम होइन विल सी फ्यु थिङ्स तर आई मिन लाइक द्याट्स प्रब्लली मी बिङ भेरी के भन्छ के अरे ग्रे एरिया skeptical about these things and not trusting totally. जस्तो यसै फर एक्जाम्पल मेरो बारेमा केही सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन हजुरसँग होला अरे फर इक्जाम्पलले है हजुरसँग सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन छ भने हजुरले त्यो बाहिर देखाउन चाहिँ सक्नुहुँदैन बिकज लिगल्ली होल्ड गरेछ राइट सो यु हेभ इट यु कान्ट सो इट बिकज युआर लिगली हेल्ड बट यु क्यान युज इट बट you I don't know how you'll use it. Am I confident to have you to have to am I confident that you have that information? The answer is no, right? You case ma त्यो भयो that it is guardrailed by law, but then I'm not confident because the information is already out. So त्यो चाहिँ I think problem. Does it make sense? Thank you. Yeah. All right, any questions? Okay. Yeah. So हामीले मैले अहिलेसम्म पनि भने सो यदि 26जना जति हामीले ट्रेन गऱ्यौँ एन्ड देन वी आर डुइङ अ लट अफ इन्टरभ्युज विथ पिपल एज वेल बिकज वी आर वर्किङ इन द डिरेक्सन अफ पुटिङ दिस एज अ पब्लिस रिसर्च फरवर्ड सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ देयर इज अ बिग प्रब्लम द्याट वी हेभ सिन
for AI adoption in general? के होला जस्तो लाग्छ? ओके हजुर युज पनि हो लाइक मेरो लेन्समा त सबभन्दा बिगेस्ट प्रब्लम छ कि एउटा चाहिँ जुन चाहिँ एआई एडप्सन जसले एकदमै धेरै हिन्डर गरिरहेछ डेटाबेस ब्रिज ओके वाट एल्स हजुर ट्रस्ट पनि अलि होइन मान्छेले गर्छ किनभने एआईको कस्तो भयो भने देयर इज अ अर्गनाइजेसनल जर्नी बट देन देयर इज अल्सो पर्सनल जर्नीको एआई इन द एआई प्रोसेस सो पिपल विल युज इट लाइक आजको दिनमा आफूले सोच्नु न इफ च्याट जिपिटी गोज अफ टुडे एज अ कम्पनी फ्रम द फेस अफ द अर्थ एभ्री वान इज गन स्ट्रगल होइन अनि अस्ति आई वाज टकिङ टु वान अफ माई फ्रेन्ड्स प्राशिष राज भण्डारी हुनुहुन्छ अनि उहाँको कोर्सर डाउन भएर डेभ टिम काम गर्ने छोडिदिएर that's the level it's got to and obviously will adapt if it goes off but then that's the problem के हो जस्तो लाग्छ we generally get depend on AI tools for simple tasks त्यसले गर्दाखेरि ब्रेन स्टर्मिङहरू अथवा कुनै पनि खालको हामीलाई द्याट मेक्स अस मोर स्किलफुल त्यो कुराहरू चाहिँ लुज हुन्छ क्या इभेन्चुअली the biggest problem that we found is muscle memory is very counterintuitive muscle memory मैले यो तरिकाले काम गर्छु तर मलाई त्यो काम गर्ने तरिका चेन्ज गर्नुको लागि त्यसमा यति इन्टेन्सनल एफर्ट लाउनु पर्छ नि त्यो लाउँदैन कि राइट सो वी आर लुकिङ एट लिनियर गेन्स लेट्स से मैले यसको लागि च्याट जिपिटी युज गर्छु यसको लागि जेमिनाई युज गर्छु तर मैले जसरी काम गर्छु त्यसको फ्लोमा एआई कहाँ आउँछ भन्ने जुन प्रोसेस छ नि त्यो धेरै ठाउँमा हामीले डिकोड नगरेको पायौँ होइन बिचमा एउटा यस्तो टाइम पनि थियो जहाँ चाहिँ जुन जुन जब रोल्सहरू चाहिँ एआईले एफेक्ट गर्थ्यो अर्गनाइजेसनभित्र त्यहाँबाट एकदमै ब्याकल्यास पनि एआई गर्नु हुँदैन भनेर त्यो पनि देख्यौँ तर द्याट वाज अ इयर अगो आजको दिनमा चाहिँ दिस सिम्स टु बी द बिग प्रब्लम कि मसल मेमोरी हामीले काम गर्ने तरिका नै इन्टेन्सनल एफर्ट नलाउँदासम्म सो यो प्रोसेसमा चाहिँ एउटा हजुरहरूले हेर्नुभयो पनि हुन्छ एमआइटी हार्वर्डको चाहिँ एउटा क्लब जस्तो छ कि एमआइटी हार्वर्डको क्लब भन्दा नि त्यहाँको मान्छेहरूको एउटा क्लब छ सन्डाई क्लब भनेर उनीहरूले यसको राम्रो ह्याक पत्ता लाग्यो एभ्री सन्डे भेट्ने बाई द एन्ड अफ द डे प्रडक्ट पुस्ट गर्ने आउट एआई टुल्सले झापझुप पेमेन्ट सबै गरेर चाहिँ पुस्ट गर्ने त्यो एउटा कम्युनिटीबाट मात्रै यति धेरै प्रडक्ट्सहरू बाहिर निस्किन थालिसकेको इज नट फनी आजको दिनमा राइट सो हजुरहरूले जुन आफ्नो टिम्सहरू छ इफ यु रियली वान्ट टु मेक इट भेरी भेरी एआई नेटिभ लक देम इन अ रुम एन्ड देन डु के भन्छ टु ऱ्यापिड प्रोटोटाइपिङ अफ द टेक द्याट यु वान्ट टु बिल्ड किनभने आफै हेर्नुहोस् न हजुरहरू एउटा रिट्रिट अथवा एउटा डे लङ मिटिङमा बसेर बोल्ड लभेबल अथवा कुनै पनि रेप्लेट कुनै पनि टुल्सहरू युज गरेर अबको 3 महिनामा बनाउनु पर्ने कामहरू त्यहीँ बसेर कुरा गर्नुहोस् न make it by the end of the day you have a prototype that has to be replicated into a software how fast the process will be for your teams के हैन के automation flow बनाउनु छ दिनभरि बसेर हेर्नुस् यो लजिक एनी टाइममा बनाउनुस् फ्लोहरू चेक गर्नुस् यहाँ यो भएन भनेर दिनभरि नै सक्नु त्यो सकिसकेपछि 2 महिना तपाईको टिमले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा आइटरेसनमा सकिन्छ के when you run this iteration multiple times that will save you years of time हैन सिम्पल पहिलाको वर्कफ्लो के भन्थ्यो डिजाइनरले डिजाइन गर्नुहुन्थ्यो डिजाइनरले डिजाइन गरिसकेपछि त्यो प्रोसेसमा लाग्थ्यो होला 2 हप्तादेखि 2-3 महिना डिपेन्डिङ अन द कम्प्लेक्सिटी अफ द इन्टायर प्रोसेस अनि आउनुहुन्थ्यो ब्याक एन्ड फोर्थ एन्ड देन यु डेभलप अहिले you sit with your product manager, you sit with the design, you sit with the software dev team, you sit with the business team and discuss. You probably make your product requirement document बनाउनुहुन्छ होला, you put it there on the system and then it just gets churned. By the end of it you have a prototype that you can actually see कि okay यसरी फङ्सन गर्छ and you go and build it. कति फास्ट हुन्छ होला कि प्रोसेस राइट सो द्याट इज वाट इट इज गट टु त्यसको लागि चाहिँ यु वुड निड दोज काइन्ड अफ के भन्छ यु वुड निड दोज काइन्ड अफ ब्लक्स इन योर वर्किङ टाइम जहाँ चाहिँ युआर सिटिङ एज अ टिम बिल्डिङ एन्ड देन ब्रिङिङ समथिङ आउट डज इट मेक सेन्स कतिजनाले गर्नुहुन्छ यस्तो अहिले 1 जना 2 जना 3 जना सबैले गर्नुहोस् नभए पछाडि पढ्नुहुन्छ भेरी क्लियर है त्यो के भन्छ यसमा चाहिँ देयर इज नो टु वेज टु इट बिकज प्रोटोटाइपिङ सुपर फास्ट भइसक्यो त्यसले वर्क फ्लोजहरू चेन्ज भइसक्यो होइन ओके अलराइट लेट मी सी हाउ मच टाइम वी हेभ ओके सो अब म हजुरलाई आई जस्ट सो यु अ स्मल एक्जाम्पल सबैजनाले यु क्यान गो टु दिस प्लेटफर्म कल गम लुप
So the gum loop, when you use it on even on free credits, this gives you a lot of credits, so you can experiment with a lot of things here. If you're a bit techy, you can use NA10 as well. त्यो पनि कतिजनाले युज गर्नुहुन्छ भन्नुभयो NA10 आजको दिनमा NA10 okay. So they're pretty. Okay, so for the sanctity of everyone, I'll just use a very simple flow. Right? So, because let's say hiring को problem solve गर्नको लागि ChatGPT सँग answer कुन चाहिँ profile right हो भनेर कतिजनाले सोध्नु भएको छ? One, अरूले सोध्नु भएको छैन? कुनैसँग भनौँ न, कुनैसँग सोध्नु. So, त्यो फ्लो त अब प्रेडिक्सन मोडलमा त्यो लेभलको लजिक लागेको हुँदैन. सो उसले एउटा आन्सर दिइदिन्छ, कुनै हो जस्तो पनि लाग्छ, कुनै जेनरली त्यसमा ब्याङ्क गर्न मिल्ने सिस्टम भएन. सो यसमा चाहिँ के मात्रै हामीले हेरिरहेछौँ भने देयर इज अ गुगल सिट्स. दिस इज अ गुगल सिट. यो गुगल सिटमा देयर इज सम नेम्स एन्ड देयर आर सम URLs एन्ड देन you and then it is going to a LinkedIn scraper and then is generating a report. हैन. So यसमा मैले देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने हजुरले जब वर्क फ्लोमा आफ्नो कामहरूलाई ब्रेकडाउन गर्नुहुन्छ नि, each वर्क फ्लोको आइटम बिकम्स अ नोड. राइट? मैले प्रम्प्ट पनि गर्न सक्छु लाइक दिस इज अ लिस्ट, हु इज द राइट प्रोफाइल भनेर लिङ्क्डइनको त्यो सिट हालिदिन पनि सक्छु. अब नाउ यु आर ब्याङ्किङ अन द्याट मोडल विच इज अ प्रेडिक्टिभ मोडल टु स्क्रेप फर यु, टु फाइन्ड द राइट पर्सन, to do all the due diligence. सबै गर्नलाई you are banking on it. That's not how it works, right? So हामीले अहिले जुन हामीले काम गरिरहेको छौँ त्यसको वर्क फ्लो हामीले स्टिचिङ राम्रोसँग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ that is where it could add real value, right? So let's say सबैभन्दा पहिलो काम यसमा के गर्नु पर्यो, एउटा सिट्स छ, सिट्सबाट रिड गर्नु पर्यो, राइट? द्याट इज अ नोड हो. त्यसको काम यति मात्रै हो कि सिट छ, सिटलाई रिड गर. इज दिस AI or no? Yes or no? सिट छ, सिटबाट के कुरा रिड गरिरहेछ भने यो AI हो कि होइन? यो AI होइन, राइट? अब प्रब्लम सल्भिङमा जहाँ पनि AI युज गर्नु पर्छ भन्ने छैन भनेर नाउ विल सी अ भेरी सिम्पल इक्जाम्पल. यहाँबाट सिट्सबाट उसले लिङ्क्डइन स्क्रेपर भन्ने अर्को नोड हो. यो नोडको काम के मात्रै हो भने लिङ्क्डइनको प्रोफाइलबाट डेटा सेट चाहिँ ल्याऊ, राइट? यो AI हो कि होइन? इज अ स्क्रेपर, राइट? अहिलेसम्म के AI युज भएको छैन, राइट? नाउ यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा रिपोर्ट जेनेरेट गर्न भनिरहेको छु. यहाँनिर चाहिँ सानो प्रम्प्ट दिएको छ, कन्टेक्स्ट दिएको छ. यो AI हो कि होइन? हजुर, कन्टेक्स्टहरू दिएको छ, प्रम्प्ट गरेछ एक लेभलमा, द्याट्स द AI. यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने सेकेन्ड, लेट्स जस्ट लुक एट दिस, राइट? सो यहाँनिर देयर इज वर्क एक्सपिरियन्सेस भन्ने फिल्ड एज अ कन्टेक्स्ट गएको छ. प्रम्प्ट इज नट अ बेस्ट प्रम्प्ट ओभर हियर बट देन सम फर्म अफ प्रम्प्टिङ. कुन फर्मेटमा रिपोर्ट चाहियो भनेर यहाँनिर छ. एन्ड देन मोर इम्पोर्टेन्टली विच मोडल टु युज भनेर, राइट? डु यु वान्ट टु युज क्लड, डु यु वान्ट टु युज GPT-5, डु यु वान्ट टु युज परप्लेक्सिटी, डु यु वान्ट टु युज जेमिनाई. तपाईँले जब वर्क फ्लो बनाउनुहुन्छ नि, the main functionality of that AI person that you're going to hire in your team is going to be कुन काम गर्नलाई कुन मोडल युज हुन्छ, कुन कन्टेक्स्ट दिनु पर्यो, कुन प्रम्प्ट युज गर्नु पर्यो, त्यो प्रम्प्टको लाइब्रेरी कहाँनिर हुन्छ. द्याट इज वाट दे आर गोना मेन्टेन. अनि अघि सरले RPAमा चाहिँ कसरी RPA र AIमा फरक के छ भनेर भन्नुभयो. यु माइट हेभ सिन सानो एक्जाम्पलमा पनि सम पार्ट अफ RPA इज कमिङ इन्टु द पिक्चर, राइट? बट देन त्यहाँ एउटा चाहिँ जेनेरेटिभ AI मोडल इम्बेड गर्ने बित्तिकै इट क्यान डु फङ्सनालिटी द्याट RPA would not do before, right? Well, that is where RPA is a very, very good precursor to how you can build agentic AI and how you can actually capture value in the post-AI world, right? You बुझ्नु भयो? कसैले बुझ्नु भएन? के क्वेसन्स छ भने भन्नुहोस्. हजुरहरूको टिममा ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्टको मान्छेहरू हुनुहुन्छ? ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्टको जुन मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कतिजनाकोमा हुनुहुन्छ ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट एज अ फङ्सन in your company? Or HR हो, HR लाई चाहिँ यो काम दिइहाल्नु, what are our workflows, हैन? सो त्यो चाहिँ उहाँहरूले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ. बिकज कुनै
कुनै यसलाई कसरी पनि हेर्न सकिन्छ भने देयर आर पिपल एन्ड वी डेभलप पिपल लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट भयो लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट फर एजेन्ट्स इज अलमोस्ट लाइक वाट यु डु विथ कन्टेक्स्ट प्रम्प्टिङ एन्ड स्टिचिङ होइन त्यो चाहिँ एचआरको मान्छेले चाहिँ भिजुअलाइज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ सो द्याट इज योर नेक्स्ट फेज अफ ह्युमन रिसोर्स भनौँ न द्याट्स वाट वी अलरेडी सी एन10 जसले देख्नु भएको छैन द इन्टरफेस लुक समथिङ लाइक दिस So same flow. As there are so many of them, small little. This is a very small one. It looks something like this. And the business logic mazale stitch garera hernu bhayo bhane chai you can see an agent over here. You can see an agent over here. There is memory to that agent. It can do multiple things. There is a model that you can select and obviously you will prompt this to be a certain way. So, हामीले यसमा हेर्नु पर्ने नै what is going to be the context, what is going to be the prompt, what is the model we use, अनि that's pretty much it हैन अनि हजुरसँग टेक्निकली जो मान्छे हजुरले एआई अडप्सनमा ल्याउनुहुन्छ त्यो मान्छेले चाहिँ एन10 चाहिँ के चलाउन आउनुपर्छ कि एक महिनामा सिकेर के बिल्ड गर्न सक्ने हुनुपर्छ हैन हजुरहरूले आफूले यदि इफ यु डु नट कम फ्रम अ टेक्निकली हेभी ब्याकग्राउन्ड एज दिस यु क्यान युज गमलुप इज भेरी इन्ट्युटिभ अर्को चाहिँ यु क्यान युज मेक भन्ने पनि अर्को प्लेटफर्म छ ओपन एआई अनि जेमिनाईको पनि आफ्नो आफ्नै एजेन्टको प्रोसेसहरू निस्किरहेछ त्यसलाई एजेन्ट जेसुकै भने पनि इट इज कमिङ डाउन टु वर्कफ्लोजलाई तपाईँले पहिला ब्रेकडाउन गर्नु एज नोट्सलाई स्टिच गर्नुहोस् कहाँनिर एआई युज गर्ने हो एआई युज गर्नुहोस् जेनेरेटिभ मोडल्सहरू कहाँनिर युज गर्ने होइन त्यहाँनिर चाहिँ इट्स जस्ट लाइक नर्मल अटोमेसन राइट एनिथिङ Any questions here? Any questions? Yes. हामीले त्यो के कुराहरू गर्छौँ मैले एकचोटि म्यापको स्क्रेपिङ गर्दाखेरि मलाई 2 लाखको बिल आएको थियो कि 2 लाख बिल यहाँ गुगलकोबाट अनि त्यसपछि मैले 2-3 वटा मात्र रिक्वेस्ट जस्ट मेरो लागि चाहिँ एज अ नर्मल उसको लागि चाहिँ मैले 2-3 वटा मात्र प्रम्प्ट अघि तपाईँले एक्सेलबाट तान्नु भयो यता मोडल गर्नुभयो त्यसरी गरेको थिएँ रिक्वेस्ट चाहिँ कसरी काम गर्छ मलाई त्यो हामीले एआईले जुन प्रोसेसहरू गर्छ नि अब गुगलको के दिँदा त पर रिक्वेस्ट यति भनेर हुन्छ नि त हो त्यसको चाहिँ मैले रिसर्च गरेँ बुझेन क्या सो हजुरले के गर्नुभयो भने त एक्ज्याक्टली सो वाट वाज द फङ्सन ओके सो मलाई चाहिँ के चाहिएको थियो नि गुगल म्याप्सकोबाट चाहिँ बिजनेसेसको चाहिँ इन्फर्मेसन तान्ने होइन गुगल म्याप्सबाट बिजनेसको इन्फर्मेसन तान्ने फर्स्टमा चाहिँ मैले एक्सेलबाट हजुरले राख्नु भएको छ डेटाहरू त्यहाँ फिट गरेँ मलाई के चाहिन्छ एक्सेलमा राख्छु एन्ड देन मैले यसरी नै सबै फर्स्टमा चाहिँ एचटिएमएल वेबसाइटहरूकोमा जाने हेर्ने सबै गरेर चाहिँ गरिरहेको थिएँ अनि लुपमा राखेर गइरहेको थिएँ मैले अनि त्यसमा चाहिँ एपिआईको रिक्वेस्टहरू छ अनि त्योवाला चाहिँ हेभी भयो क्या त्यही चाहिँ पार्ट चाहिँ बुझेको थिएन क्या मैले Who did this work for you? आफै ओके थ्याङ्कफुली You should have fired that person. So किनभने त्यसमा चाहिँ एउटा हजुरको एउटा चाहिँ कति युज गर्ने भन्नेको गार्डरेल त हुन्छ नि त वाट इज यर बजेट टु युज इट एउटा चाहिँ त्यो नभएको एउटा देखियो होइन अर्को चाहिँ इट इज प्रब्ली अ म्याटर अफ कुन मोडल युज गर्नुभयो एन्ड डज इट निड टु बी द टप एन्ड मोडल टु डु द्याट वर्क हजुरको जुन भोल्युम अफ वर्क छ नि त्यो भोल्युम अफ वर्कको लागि चाहिँ do you need to use the most expensive model in such a big loop so that the bill comes out so much, it becomes businessly. But again, $2,000 use गरेर भ्यालु पाउनु भयो कि भने पनि रिफन्ड पाउनु भयो इट इज वर द प्रब्लम्स आर ओके सो मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने त्यो यो एजेन्टले चाहिँ जुन यहाँनिर अरूको लागि पनि हेल्पफुल होला होइन चलाउनुहुन्छ लास्टमा अब यताउता गर्नुहुन्छ बिलको अब अरूको थर्ड पार्टी युज गरिसकेपछि त हामीलाई त बिलिङ आउँछ नि त हो त्यसको लागि चाहिँ हो अब यो हामीले एनेटान कुनै यो ओभरफ्लोहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्ने अब गुगलमा त थ्रेसहोल्ड राख्छ यतिको ह्यान्डल गर्ने भनेर यसमा अगेन यसमा हुने भनेको यु निड टु पुट योर एपिआई कि तपाईँले थ्रेसहोल्ड ह्यान्डल गर्ने त ओपन एआईकै प्लेटफर्मबाटै हो त्यसमा कति तपाईँले युज गर्नुहुन्छ त्यो एपिआई केमा कति युज गर्न पाउँछ भनेर थ्रेसहोल्ड तपाईँ आफै राख्न मिल्यो इट डजन्ट गेट कन्ट्रोल्ड हियर बट देन इफ यु डोन्ट हेभ अ थ्रेसहोल्ड देयर इट युजेस मैले ओपन एआईको गरेको होइन गुगल म्यापको चाहिँ एपिआई गरेको त्यहाँ थ्रेसहोल्ड छ होइन तर मैले यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन
हामीले भ्याएको वर्कफ्लोको रन हुन्छ नि वर्कफ्लोको रन हुँदाखेरि त्यहाँ त मल्टिपल रिक्वेस्टहरू भइरहेको हुन्छ नि त खासमा हो त्यो रिक्वेस्टको चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट गयो क्या त्यो त जति टोकन्सहरू युज गर्नुभयो तपाईँले त्यही हिसाबको बिलिङ आउने न हो यो त प्रिटी स्ट्रेट फरवर्ड नै छ होइन यसै अगेन डज इट आन्सर यर क्वेसन नो अगेन हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेरो यतापट्टि यो एनएडानको वर्कफ्लो छ मेरो हजुरले देख्नु भएको जस्तै अब त्यो हरेक वर्कफ्लोमा रिक्वेस्ट जान्छ नि त हो त्यो रिक्वेस्टमा चाहिँ मैले चाहिने जति लुप लगाएको थिएँ होइन लुप चाहिँ अब सकिसकेपछि नेक्स्ट स्टेपको लागि मात्र फेरि मैले एक्जिक्युट नगर्ने गरेर उसले काम सकेपछि फेरि लुपमा जान्छ अर्को डेटा लिन्छ फेरि गर्नेवाला त्यसरी गरिरहेको थिएँ होइन अनि त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ 4वटा मैले डाटा तान्दाखेरि 40,000 कि कति रिक्वेस्ट पुगेको थियो क्या त्यसको लागि चाहिँ मलाई 2,000 को बिल आएको थियो होइन हो त्यसरी नै अब रिक्वेस्ट चाहिँ कसरी ह्यान्डल हुन्छ यसमा त्यो हरेक वर्कफ्लोमा चाहिँ रिक्वेस्ट के को आधारमा चाहिँ हुन्छ भनेर ए ओके त्यो रिक्वेस्ट अगेन यसमा खर्च आउने भनेको अगेन द नम्बर अफ टोकन्स यु युज द मोर होइन यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सबैभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने चाहिँ मेमोरी र कन्टेक्स्टमै हो कि तपाईँले के हाल्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनिर द मोर इजी इट इज द मोर द बेटर इज चङ्क्ड द फास्टर इट विल बी टु युज दोज टोकन्स अर्को चाहिँ जुन प्रम्प्ट तपाईँले जसरी गरेर राख्नुभएको हुन्छ द मोर नुवान्स्ड इट इज द इजियर इट इज टु युज इट म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु डिस्कनेक्टेड हजुरले लभेबल युज गर्नुभएको छ लभेबल रेप्लेट के युज गर्नुभएको छ हेभ यु युज द पेड भर्जन अफ इट जस्तो पेड भर्जन युज गर्नुभयो भने पेड भर्जन युज गरेर हेर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ $20 चाहिँ जति टोकन्स आउँछ जस्तै 7 मिलियन टोकन आयो भने चाहिँ त्यो टोकन युज गर्नुहोस् अनि दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहोस् एउटा चाहिँ तपाईँले एउटा प्रडक्ट रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्ट बनाउनुहोस् पहिला पिआरडी बनाउनुहोस् अन्त पिआरडी बनाएर त्यहाँ हालेर हाल्नुहोस् त्यसले कति टोकन खान्छ हेर्नुहोस् अर्को चाहिँ त्योसँग च्याट गर्नुहोस् त्यसले कति टोकन खान्छ हेर्नुहोस् राइट सो द बेटर यर कन्टेक्स्ट एन्ड प्रम्प्ट इज द टोकन्स इट विल युज इज एटलिस्ट 1000 times लेस तर इफ यु आर टकिङ टु इट जहाँ पनि चेन्ज हुन सक्ने भयो सो त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ टोकन्स गेट्स युज मोर होइन सो यसमा डिफाइन गर्ने चाहिँ तपाईँको मेमोरी र प्रम्प्टिङले जे कुराहरू दिइरहेको हुन्छ त्यसले गार्डरेल गरिरहेको हुन्छ कि टोकन्स कति युज हुन्छ भनेर सो द मोर अनकन्टेक्चुअलाइज इट इज द मोर इट विल युज तर तपाईँको बिल आउने भनेको जति टोकन युज गर्नु त्यति नै हो उहाँको प्रब्लम चाहिँ अलिकति मलाई मिट गर्छु कि जस्तो लाग्यो उहाँको जब ओफ्लो रन गर्नुहुन्छ त्यो रन गरिसकेपछि जब लुप चलाउनुहुन्छ उहाँले त्यो चलाउँदाखेरि फर्स्ट टाइममा चाहिँ 1 रिक्वेस्ट जान्छ त्यसपछि रिलिफ हुन्छ जब एरे बन्छ रेगुलरली जाने ठाउँमा चाहिँ रिलिफ भएर मल्टिप्लाई भएर जान्छ जसले कस्ट बढी ल्याइदिन्छ त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ त्यसले कसरी काम गर्छ नोडले भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ एकचोटिमा उसले जब एरेमा आउँछ फेरि त्यसले रिएरे गर्छ नोडले चाहिँ त्यो एरे मिन्स 50वटा क्यूमा छ भने फेरि त्यो 50वटा चाहिँ नोडले रिक्यू गरिसकेका हुन्छ सो त्यसले चाहिँ डबल एक्जिक्युसन हुन्छ त्यो भएर उहाँको चाहिँ डबल आएको हो सो त्यो अगेन एट द एन्ड अफ इट हजुर त्यो चाहिँ मिस्टेक हो त्यो बग्ने मिस्टेकली नेट भनौँ न ओफ्लो मिस्टेकली डेभलप गर्नुभयो सो इस्यु हो त्यो चाहिँ the more compute you use out of these systems, the more expensive it is going to be. त्यसमा त्यो लजिकको प्रब्लम डेफिनेटली हुन सक्यो तर यसमा मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ कहाँनिर चाहिँ what will it enable you to use more tokens and what will it enable you to use less tokens inside the work. अब त्यो म्याप्सको कन्टेक्स्ट एक्ज्याक्टली के हो भन्ने कुरा probably a bit of out of scope for this हैन तर that's the detail over here, right? Yeah. युज गर्नु पर्दैन नि त डकुमेन्टेसनको लागि काम गर्नको लागि अब इनिसियल्ली चाहिँ हाम्रो च्याटबोटमा कसरी गरिरहेको थियौँ भने ChatGPT 3 टर्बो युज गरिरहेको थियौँ त्यसले पनि कस्ट चाहिँ एकदम धेरै आउँदो रहेछ अनि अलिकति भेग टाइपको दियो जस्तो डकुमेन्ट छ ऱ्याक सिस्टम छ उसले पढाएर यहाँबाट इन्फर्मेसन दियो अनि त्यसलाई कन्टेक्चुअली चाहिँ प्राइस पनि घटाउन र युजरलाई चाहिँ प्रपरली आउटपुट पनि दिनको लागि चाहिँ एउटा कस्तो खालको माइन्ड म्याप मैले बनाएको अहिले युज गरिरहेको छु भने
मल्टिमोडल युज गरिरहेछ मल्टिमोडल भनेको युज गरेको सिम्पल मोडल हो लामा 8 बिलियन त्यो एकदम धेरै 800 600 बिलियन पनि होइन सिम्पल 8 बिलियन ल्यापटपमा पनि रन हुन्छ सो लामा 8 बिलियन चाहिँ मैले 3टा युज गरेको छ के को लागि भन्नुहुन्छ भने अघि हजुरले जुन भन्नु नि कन्टेक्स्ट आफूले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक धेरै युज हुन्छ भनेर त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट लेयरमा जस्तै हामीले जस्तै हाम्रो च्याटबोर्डमा सुरुमा हजुरले कन्टेक्स्ट सुन्नुहुन्छ नि हाउ टु क्रिएट अ कोर्स भनेर त्यो कन्टेक्स्टलाई चाहिँ फर्स्ट लामा 8 बिलियनले चाहिँ लिन्छ अनि उसले त्यसलाई ह्युमनको मिस्टेक के हुन्छ नि स्पेलिङ मिस्टेक हुन्छ उसले धेरै कुरा भनेको हुन्छ त्यो एकदम एक्युरेट भनेको हुँदैन नि त त्यसलाई पहिला एक्युरेट बनाउँछ त्यो लामा 8.8 बिलियनले त्यसलाई फेरि पठाउँछ उसले अर्को लामा 8 बिलियनमा जुन चाहिँ प्रपरली अब कन्टेक्स्ट गयो नि त अनि आउटपुट निक्लिने बेलामा चाहिँ हामीले बिचमा के हालेको छौँ भने गार्ड रेल गरिदिएको छ कि कसैले तेरो ट्रेनिङको डकुमेन्टेसन दे भनौँ या फिर कसैले चाहिँ इन्टरनल्ली कसैको इन्फर्मेसन मागो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लास्टको थर्ड लामा 8 बिलियनले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ सो त्यो फ्लो गर्दा चाहिँ कम पैसा उठो च्याट जिपिटीको 3 टर्बो युज गर्नुभन्दा पनि त्यसरी पनि त अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ मजाले गर्ने नै त्यही हो बिचको जुन हजुरको गार्ड रेल्स चाहिँ आई वुड स्टिल सी देयर इज स्पिड गर्ने बेलामा चाहिँ गार्ड रेल छ त्यो त्यो चाहिँ आई थिङ्क प्रब्ली देयर कुड बी सम मोर इन्जिनियरिङ देयर एज वेल तर जुन हजुरले फ्लो भन्नुभयो द्याट इज द एक्ज्याक्ट राइट वे टु थिङ्क अबाउट इट एन्ड डु द प्रोसेस भनौँ न किनभने मोडल्सहरू टन्नै छ सबैमा उहाँले भन्नुभयो जस्तो ओपन एआई नै युज गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी भएन यु क्यान युज स्मलर मोडल्स टु डु स्मलर टास्क अनि हजुरको टिमको कम्पिटेन्सी बिल्ड हुनुपर्ने नै कुन काम गर्न कुन चाहिँ मोडल मोस्ट कस्ट एफिसियन्ट र मोस्ट एक्युरेट छ त्यही नै हामीले युज गर्ने हो त्यो वर्क फ्लो म्यानेजमेन्टको जुन दिस अ स्मल वर्क फ्लो नै हो नि त एन्ड लेट्स से फर इक्जाम्पल च्याट सिस्टममा कसरी कुरा हुँदाखेरि हाउ डु यु गो एन्ड सल्भ द्याट इस्यु फर वेभर द एन्ड युजर इज राइट सो दिस इज द वे टु थिङ्क अबाउट इट सो हजुरले इन्जिनियरिङ भन्नुभएको थियो जस्तै हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेक्स्चुअल पनि हुनुपर्छ नि त लामा 8 बिलियन त च्याट जिपिटी होइन कि उसले पुरै याद गरेर बसोस् त्यो हुँदैन त्यस्तो कुरालाई ओभरकम गर्नको लागि त्यो जुन फर्स्टमा कुरा गरिन्छ त्यसले सर्टेन टाइपको क्यासिङ गरौँ भने चाहिँ त्यस्तो खालको इन्जिनियरिङ भन्नुभएको जस्तै फर्स्टले चाहिँ के बुझ्छ भने त्यो पनि हो तर मैले चाहिँ यो प्राइभेसीको सेन्समा चाहिँ त्यो चेक गर्ने कि नगर्ने इन्फर्मेसन पास भएको छैन त्यो चाहिँ त्यो मोडल्सहरूले त्यति इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि बट देन अगेन इफ यु हेभ इम्प्लिमेन्टेड तपाईँले आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर कति ह्यान्डल गरिरहेछ छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सकिन्छ होला हजुर डु यु मेक द्याट फ्लो अन एनी10 एज वेल त्यो एनी10मा होइन हामी एनी10 बाहेक हामीले आफै नै डिजाइन अनि तर एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यसमा पाइथन युज गरेर पाइथनमै एक्सपेरिमेन्ट गरेर एनी10बाट चाहिँ रियल वर्क फ्लोहरू हामी बिल्ड गरेर गरिरहेको हुन्छौँ यो स्टिल टेस्टिङमै छ भनेको जस्तै युआई डिजाइनहरू गर्नको लागि तर जेनरली पाइथनबाट मोर कन्ट्रोल भएकोले चाहिँ मल्टिमोडल युज गरेर त्यसरी प्र्याक्टिस बट देन अल्सो द्याट निड्स अ टेक्निकल एक्सपर्टिज विच इज डिफ्रेन्ट अब त्यो चाहिँ सबैजनाको टिमसँग छ कि छैन भन्ने पनि कुरा हो छैन भने चाहिँ यो कुरा एनी10बाट पनि गर्न त मिल्छ गमलुपबाट पनि मिल्छ यो कुरा ओके सो लेट्स कम ब्याक टु दिस ओके सो एक्सपेक्टेसन के नराखौँ भने यो एनी10 गमलुप भन्ने सरर आयो अब के भयो इफ यु आर नट युजिङ इट अलरेडी त्यो जोनमा पनि नबसौँ होइन यसमा मैले क्लियरली भने दिस इज द डार्क ब्लू क्वाड्रेन्ट इज वेयर यु क्यान स्टार्ट युर जर्नी यु क्यान हायर एन एआई एडप्सन पर्सन यङ पर्सन हु क्यान लर्न भेरी फास्ट 6 महिना मात्रै एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नु तपाईँलाई खासै धेरै कस्ट पनि लाग्दैन इट इज नट समथिङ द्याट इज अलरेडी पोजिसन भइसकेको जब होइन सो इफ यु क्यान हायर समन यङ एक्सपेरिमेन्टेसन गर्न मेबी 6 months मेबी 1,50,000 को आसपासमा यु क्यान गेट दोज स्टफ डन pretty easily. That is going to create value which is going to totally nullify this investment that you're going to make. Okay, so who not to hire है अब चाहिँ who not to hire यसमा चाहिँ I might be a bit more pedantic अलिकति के भन्छ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने होला तर this has been my experience and exactly so एउटा चाहिँ टास्क एक्जिक्युटर यो गर्ने भन्ने मान्छे हो भने त्यो मान्छेको भ्यालु छँदै छैन अबको टाइममा इट इज अ डिमिनिसिङ भ्यालु एजेन्ट्सहरू बिल्ड हुन्छ त्यही कुराहरू गर्ने हो अहिलेको एआई वर्ल्डमा चाहिँ उहाँहरूले त्यो भ्यालु एक्सट्र्याक्टै गर्न सक्नुहुँदैन द्याट इज नट द पर्सन काइन्ड अफ पर्सन द्याट यु वुड वान्ट इन यर टिम एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ टुल रेजिस्टेन्स एक्सपिरियन्स ओन्ली प्रोफेसनल मसँग एक्सपिरियन्स छ आई कम फ्रम लाइक 15-20 years of experience but I don't know how to use AI tools. I also don't want to use AI tools. That is a dangerous hire in today's time किनभने तपाईँको प्रोसेस स्लो गर्ने मात्रै काम हुन्छ होइन द रोल डिफाइन्ड वर्कर्स मेरो जब रोल यो हो मैले काम यो गर्ने हो
त्यही स्कोपमा मात्रै बसेर गर्छु भन्ने उहाँहरूको अहिले 1 वर्ष हजुरहरूले मजाले भ्यालु देख्नुहुन्छ. दोज आर द पिपल हु आर गोना बी ग्रेट मुभिङ फरवर्ड. यति छिटो क्रस ब्रिड हुन थाल्छ कि द्याट दोज पिपल विल नट बी एबल टु प्रड्युस भ्याल्युज इफ दे आर नट टाइड टु एन आउटकम. अर्को चाहिँ ब्ल्याक बक्स थिङ्कर. एआई मोडल कसरी चलिरहेछ भनेर भन्न नसक्ने मान्छे भयो भने चाहिँ नो युज होइन. यो फ्लोमा कसरी काम भइरहेछ भनेर भन्न नसक्ने मान्छे भयो भने नो युज. यो टेक्निकल मान्छे होइन, दिज आर अल्सो नन टेक्निकल पिपल. बिकज 3टा क्याटेगोरीको प्रोफेसनल्सहरू हुन्छ अबको बिजनेस वर्ल्डमा. आइदर यु आर बिल्डिङ मोडल्स वर्किङ अराउन्ड मोडल्स, अर यु आर एआई जर्नलिस्ट, अर यु आर सेलिङ होइन. 3टा बकेटमै प्रोफेसनल्सहरू हुने हो. एआई जर्नलिस्टहरूले पनि यो लेभलको एबिलिटी राख्न सक्नुपर्छ कि हाउ दिस इज फङ्सनिङ होइन, सो द्याट दे क्यान एक्चुली एड भ्याल्यु. अनि अर्को लोन्चिनेस, कोलाबोरेट गर्न नसक्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने त खासै अब चाहिँ होइन. बिकज आफै जस्तो लेट्स से फर एक्जाम्पल अघि त युआई युएक्सको पनि एक्जाम्पल दिएँ होइन. पहिला युआई युएक्स डेभलपरले महिनामा हप्तामा 1-2वटा मिटिङ गरेर आफ्नै स्पेसमा बसेर काम गर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ यु सिट विथ एभ्री वान, प्रोटोटाइप त्यही सबै कुरा निकाल्नु पऱ्यो एन्ड देन एभ्री वान गोज एन्ड डज दिस जब होइन. हो त्यो खालको टाइम आउँदाखेरि चाहिँ कोलाबोरेट गर्न नसक्ने मान्छेहरू चाहिँ हायर नगर्नु. ओके, सो एउटा चाहिँ प्रब्लम फ्रेमवर्क. यो प्रब्लम फ्रेमवर्क अगेन तपाईँको जुन वर्क फ्लो छ नि, वर्क फ्लोलाई कुन प्रब्लम सल्भ गरिरहेछ, कुन स्टेटमेन्ट गरिरहेछ, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सक्ने मान्छे डेफिनेटली हायर गर्न मेक्स अ लट अफ सेन्स. एआई अगमेन्टेड अपरेटर भनेको चाहिँ एनी वान हु थिङ्क्स एआई फर्स्ट भनौँ न. ओके, यो गर्नलाई त यो एआई टुल युज गर्न सकिन्छ, यो गर्नलाई चाहिँ यो एआई सिस्टम यसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो अगमेन्टेसन जसले गर्न सक्छ, द्याट इज द राइट पर्सन टु हायर इन य टिम. दि आउटकम ओनर, सफ्टवेयर एज अ अस्तिकै त्यही कन्फरेन्स इन हैदराबाद वी आर टकिङ अबाउट सासको जुन सब्सक्रिप्सन मोडल छ नि, सासको सब्सक्रिप्सन मोडलमा चलिरहेछ नि त, ग्लोबली सब्सक्रिप्सन मोडलमा चल्छ. इट इज फास्ट मुभिङ इन टु अ प्लेस वेयर पिपल विल नट पे फर युसेज, पिपल विल पे फर आउटकम, राइट? If the outcome is successful, then I'll pay more. If the outcome is not successful, then why will I pay? That is where the entire industry is like moving very, very fast. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ if you have people in a team who can bring in usage value more, that doesn't have a lot of value compared to people who have a lot of outcome value. Okay, you have problem solve गरिरहेछ. So that is a very critical piece to have. Systems thinker, हजुरहरूले आफ्नो अफिसको जतिजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ, सिस्टम्स थिङ्किङ भन्ने एउटा कोर स्किलमा यो मान्छेहरू कहाँ कहाँ छ भनेर चाहिँ एकचोटि चार्ट गर्नुभयो भने चाहिँ द्याट इज द कन्भर्सेसन यु सुड ह्याभ. बिकज इफ यु हेभ टु क्रिएट भ्याल्यु आउट अफ एआई एन्ड इफ यु हेभ टु गो टु एनी वर्क फ्लो सेन्ट्रिक फ्लोज, त्यसमा चाहिँ इफ पिपल डोन्ट ह्याभ भेरी भेरी स्ट्रङ सिस्टम्स थिङ्किङ एबिलिटी, इम्पोसिबल. नेगेटिभमै घुमिरहेको हुन्छ मान्छेहरू होइन. सो त्यो भएको भएर चाहिँ द्याट इज समथिङ द्याट आई हाइली रेकमेन्ड. इफ आई हेभ 50 पिपल इन माई टिम, सिस्टम्स थिङ्किङ कुन लेभलको छ सबैजनाको हो त्यो हेरेर चाहिँ देन वाट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी दिस पर्सन इज गोना गेट फर एआई एडप्सन होइन. अर्को चाहिँ फास्ट लर्नर, त्यो पनि भने मैले स्पेसली अन दि एआई एडप्सन रोल्स द पर्सन हेज टु बी सुपर फास्ट. आई गिभ एन एक्जाम्पल अफ माई ओन कम्पनी 6 months ago. द्याट पर्सन न्यू नथिङ अबाउट N10 कम लुप, नथिङ होइन, त्यो केही पनि आउँथेन. अहिले इज डुइङ अल आवर एक्सपेरिमेन्ट्स होइन. अनि बिफोर इट गोज टु द डेभ टिम. सो दोज आर दि जेनरल कन्टेक्स्ट. सो समरीमा मैले इन्टायर जति हामीले डिस्कसन गऱ्यो, ब्याक एन्ड फोर्थ ब्रेन स्टर्मिङ गऱ्यो, समरीमा हामीले 3-4वटा कुराहरू मात्रै हेरिरहेछ, राइट? एउटा चाहिँ अब स्टेपिङ फरवर्ड आउट अफ दिस सेसन, मेरो फाउन्डेसन मोडलको नलेज कसरी म बढाउँ होइन. हाउ डु आई अन्डरस्ट्यान्ड अल दिज च्याट जिपिटीदेखि लिएर जेमिनाईदेखि लिएर जति पनि मोडल्सहरू बनिरहेछ, जुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज सेन्ट्रिक मोडल्सहरू छ, त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ कसरी बढाउँ. सेकेन्ड चाहिँ हाउ डु आई स्टार्ट सिटिङ विथ माई ह्युमन रिसोर्स पर्सन एन्ड स्टार्ट ब्रेकिङ डाउन all the business workflows that we do, and then have that conversation with the human resource person. Where can we actually bring in AI for what we need people? There's a metrics too that will come in very handy for bifurcation as a first step. And त्यो HR वाला जुन conversation छ, त्यो conversation मा if you can bring that automation person already, that is going to just make things very, very, very fast for you, right? So that is how we can think about building. So आजकै दिनमा टोटली एआई इनेबल्ड अर्गनाइजेसन 6 महिनामै बिल्ड होला कि नहोला, द आन्सर इज yes or no, डिपेन्डिङ अन हाउ डु यु स्ट्रक्चर द कोर ग्रुप अफ एआई एडप्सन इन यर टिम, राइट? सो अहिले हामीले whenever we work with larger organization where there are 3,000, 4,000, 2,000 people, we have made them build core teams with certain functionalities and skill maps that can drive the adoption a lot more faster.
I don't think anyone over here is leading a 2,000 people organization. But if you're leading an organization 50 to 100 people big, that conversation between your human resource, that AI automation, also your tech person and you, that becoming a core unit, and then that unit picking different things to start automating with AI, that is where we want to go forward. And then from a research ability point of view, मेरो business logic implement गर्नको लागि चाहिँ what workflow, what model, त्यसमा चाहिँ कन्टिन्युसली आइट्रेसन भइ नै रहनुपर्छ बिकज सबै मोडल्सहरू इभल्भ भइरहेछ राइटली यसरी गर्ने भन्ने कुरा एकदमै क्लियर अझै पनि छैन होइन अनि कुनै पनि मोडल हाइपर स्पेसलाइज भइसकेको छैन प्रब्लम हुँदैन पनि होला राइट सो या सो दोज आर द थिङ्स एनी क्वेसन्स हियर एनी क्वेसन्स एनी थट्स टु मच इन्फर्मेसन भएर केही पनि बुझेको जस्तो लागेन भने त्यस्तो सिचुएसन छ भने पनि त्यो चारवटा कुरा चाहिँ याद गर्नु होला यो अनप्याक भइरहन्छ फर यु इभन आफ्टर दिस सेसन किनभने यु हेभ हर्ड इट अभियसली यु हेभ लट अफ टाइम टु डिस्कस विथ द पियर्स एज वेल ओभर द नेक्स्ट 4 days होइन त्यो गर्न मिल्छ होला एनिथिङ एल्स Okay, so thank you so much. That was pretty much it from my side. If we could have maybe a couple of sharings on how this block entirely was for you, we can do that, and then we can close to this block. Anyone would like to go? Maybe we can pick 2, 3 if we have. Yeah. Okay, so हामीले जसरी चाहिँ अर्ली 2000 तिर चाहिँ जस्तो .com बुम देख्यौ नि हैन सेम बुम चाहिँ हामीले अहिले देखिरहेछौँ होइन वर्ल्ड मार्केटमा होइन लाइक व्हाइट हाउसमा जसरी चाहिँ बिग टेक जाइन्ट्सहरूले चाहिँ आल बी इन्भेस्टिङ दिस मच बिलियन इन एआई फर द इयर्स यो 4 वर्षमा चाहिँ यति इन्भेस्ट गर्छु भनेर भन्नुभयो होइन अनि मेनली अरू एआई स्टार्टअपहरूमा पनि जुन अल ओभर द वर्ल्ड जसरी चाहिँ इन्भेस्ट भइरहेको छ So are we moving, are we seeing that a boom and burst like the .com burst we had in 2000? So हामी त्यतातिर पनि जान सक्छौँ कि के छ यसमा चाहिँ सरले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? Personal opinion, it is going to happen next year. Just personal opinion. होइन just personal opinion. I don't know, like no one can predict the future. तर again हामी दुईटा कुरा गऱ्यौँ. We talked about undercurrent and we talked about hype. होइन त्यो हाइप यो लेभलमा ब्लोन अप छ कि एन्ड अभियसली त्यो चाहिन्छ पनि होला टेक्नोलोजिकल एडप्सन यो लेभलमा हुनको लागि द्याट हाइप इज निडेड बट द्याट हाइप डाइङ डाउन इज अल्सो निडेड अनि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ इन्टरनेटमा पनि त हाइप डाइ डाउन भएपछि इन्टरनेट बन्द भएको त होइन .com बबल बर्स भएपछि .com एक्जिस्टै गर्न नखोजेको होइन सो यसपछि पनि यो टेक्नोलोजी एक्जिस्ट गर्छ त्यो चाहिँ एकदमै क्लियर छ तर त्यही भएर पनि अगेन अन पर्सनल ओपिनियन आई डोन्ट बिलिभ अन एजिआई नेरेटिभ आई डोन्ट बिलिभ अन के भन्छ यसले एकदमै कम्प्लेक्स प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ला भनेर इट इज अ ग्रेट टेक्नोलोजी इट इज अ न्यू फ्रन्टियर डेफिनेटली तर यसलाई हामीले हाम्रो सिस्टम्सहरूभित्र युज गरेर इट इज गन क्रिएट न्यू इन्टरफेसेस होइन द्याट प्रमिस आई agree, I believe in it, I totally vouch for it, and then these are great companies that are building this, it is going to burst for sure. So यसको बारेमा चाहिँ रिसर्च हुन जरुरी छ कि नै? त्यो त छ रिसर्च मजाले हुन्छ त्यही भने जस्तो मैले हिजो पनि I was talking to someone I'm talking about now our ecosystem है so हाम्रो ecosystemमा one thing that we do not have a real strong blueprint is to build deep technology companies. Right? We don't have a very strong blueprint to build deep tech. In Nepal, about AI ma kati patent nisko for example, right? हामी deep technology AI कहाँ use गर्न सक्छौं त्यो त्यसको आन्सरहरु छैन जबसम्म त्यो deep research blueprint develop organization setting मा definitely छ तर widespread ecosystem मा नहुँदासम्म चाहिँ यसबाट हामीलाई value capture गर्न गाह्रो छ right हो यसमा चाहिँ जति धेरै डिपर गभर्नमेन्ट लेभलमा जति पनि डिपर एकाडेमिया अथवा रिसर्च इन्स्टिट्युट इन्डस्ट्रीको लेभलमा जति कलेक्टिभली आएर यसमा रिसर्च गर्न सक्यो त्यति फाइदा चाहिँ हो नभए चाहिँ इट इज जस्ट गोन बी अ जेनेरिक टुल विच वी आर गोन बी अ युजर फर डेफिनेटली एन्ड प्रब्लम नथिङ एल्स मोर देन द्याट होइन अनि त्यसको ब्लन्ड पनि इफ सफ्टवेयर इन्डस्ट्री डज नट गो बाई 10,000 टाइम्स त्यसको ब्लन्ड पनि हामी लिन पर्छ होला कि एउटा भन्दा गएर चाहिँ द्याट्स माई पर्सपेक्टिभ है That's the industry that I see, but then I may be wrong as well.
But yeah, I think it's true. Anything else? Yeah. What and how do you see the AI research and development in Nepal in the next 5 years? And what are the roles that you, Tangible Careers, and NAMI is currently doing to save that future? So I don't want to make a very hyperbolic comment on like we do this, we do that होइन तर नामीको डिएनए हेर्नुभयो भने चाहिँ नेपालको प्रब्लम्सहरू एआई युज गरेर कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ लो रिसोर्समा होइन त्यसमा हामीले काम गरिरहेको हो अनि वी डोन्ट ह्याभ रिसोर्सेस लाइक अ कम्पनी लाइक ओपन एआई वुड ह्याभ होइन बट देन लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिजमा पनि एआई इम्प्लिमेन्ट हुन नसक्ने त होइन त्यसको लागि वी बिन वर्किङ नेपालको प्रब्लम्समा एकदमै धेरै रिसर्च पेपर्सहरू हेर्नुभयो भने विल सी we've been working on similar contexts in Africa, in Pakistan. नामीले नै लिड गरेर त्यहाँनिर त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू भइरहेको छ recently we also have a lab, financial lab that is set up which is actually working with the industry to build patents around financial technologies. We are doing the same thing with Tangible जहाँ चाहिँ नामीमै टान्जिबलको टेक्नोलोजीमा रिसर्च गरिराख्ने 3-4जनाको टिम नै छ सो हाम्रो एन्डबाट चाहिँ वी हेभ लिमिटेड रिसोर्सेस सो नामीको काम हेर्नुभयो भने चाहिँ हेल्थमा एकदमै धेरै काम भएको छ ल्याङ्ग्वेजमा एक लेभलको काम भएको छ अनि एजुकेसनमा वी आर ट्राइङ टु वर्क बट 90% अफ आवर वर्क राइट नाउ इज इन हेल्थ हाउ क्यान वी सल्भ हेल्थ प्रब्लम्स युजिङ एआई होइन सो या बट देन देयर इज लिमिटेड वी क्यान डु बट we are doing what we can होइन तर if just like हाम्रो जो इन्डस्ट्रीसँग जुन कोलाबोरेसन भएर रिसर्च ल्याब्सहरू बन्यो त्यस्तै ल्याब्सहरू if it gets built with other industries it doesn't need to be with us it can be for any of your companies and then त्यसमा deeper publications research literature हुन सक्यो भने चाहिँ will definitely it won't take more than a couple of years for us to really capture value because everyone is figuring out अहिलेको टाइममा अलिकति त युएस चाइना देयर अहेड होइन युएस प्रब्ली नम्बर 1 एन्ड देन चाइना आफ्टर द्याट आजको दिनमा तर हाम्रो कन्टेक्समा त हामीले गर्न सक्छौँ नि त होइन सो द्याट्स द रोल वी आर प्लेइङ थ्याङ्क यू सर वी हेभ वन मोर टाइम फर वन मोर ओके Yeah, okay. So thank you so much. It was great to spend the morning with you all. Like we train a lot of people. This was one of the best crowds that was there. Also, entrepreneurs has to be a best crowd as well. Happy to connect with everyone online on LinkedIn. But yeah, thank you so much. Hope you have a great day ahead. Thank you so much, Alok sir, for that timely topic and encouraging everyone out here to be ready for the post-AI world.